उड्यन्ते यद्रोमकूपे ब्रह्माण्डानां तु कोट्यः नमाम्ये तद्बृहद्रूपम् गोपालानन्द संज्ञितम्। आराध्यष्ट देव सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु एनी पुनित छत्र छाया में गोपीनाथजी महाराजना पवित्र खोले पवित्र अने पुण्यवंता धनुर्मास में भगवान की गुणगाथाओं ने गावा माटे गोपीनाथजी महाराज महिला पाठशाला एने माध्यम बनावी अने आपणे बधा एकत्र थया छीए। सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायणे आ भूमंडल पर पधारी अने जीवात्माओना युगो युगथी बंध एवा जे मोक्षना दरवाजा एने खोलवा माटे पोतानी साथे अनेक मुक्तोने लईने ज्यारे पधार्या त्यारे एमना जीवन जोई एमना दिव्य अलौकिक ऐश्वर्य अने परचाओने जोई अने आ लोकना केटलाय जीवात्माओ भगवान ने मार्गे वळ्या। नानु बाळक रड़तुं होय तोफान करतुं होय तो एनी पासे बीजा बे बाळकोने रमकड़ाथी रमाडो एटले ए पण रड़तुं बंध थई जाय अने एनी साथे रमवा मांडे। आ मायामय लोक में दुनिया ने आदि व्याधि अने उपाधि में भड़के बळता जीवात्माओ वारंवार दुखित हृदये शोक करता था। भगवान मुक्तों ने लईने आ लोक में आव्या। एमणे भजन भक्ति सत्संग ने रीत बतावी सुख ने चावी हाथ में आपी। जेणे जेणे एनु अनुकरण कर्युं एना काळ मायाना बंधनो तूटी गया छे। आलोकमांथी महाराज गया त्यार पछी कायम मोक्षनु सदाव्रत चालू रहे एना माटे आ संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायणे मंदिरोनी अंदर 5-5 आरतीओ 5-5 वार कथाओ अने 5-5 मानसी पूजाओ एनी एवी सुंदर हारमाळा गोठवी के आ जीवात्माने 1 मिनिटनो जगतनु चिंतन करवानो समय वधारानो रहे ज नहीं। पोते ज्यां सुधी हता त्यां सुधी तो बीजुं नथी करवा दीधुं पण ए नंद संतोने कामे लगाड़ी अखंड एमना हाथ में कागळ अने कलमो रहता। मोटा मोटा सदग्रंथो एटला बधा संतोनी पासे लखाव्या। तमे कोई पण संप्रदाय में दुनियाने छेड़े डोक्यू करो स्वामीनारायण संप्रदाय में जेटला सदग्रंथ स्वामीनारायण भगवान ने हाजरी में लखाया छे एटला कोई पण संप्रदाय में क्यांय लखायेला तमने जोवा नहीं मळे। सर्व विश्व में व्यापेलो संप्रदाय होय दाखला तरीके ईसाई धर्म तो एक ज ग्रंथ जोवा मळशे। मुस्लिम धर्म तो तमने ग्रंथ एक ज जोवा मळशे पछी एना उपर टीकाओ लखीने एना पेटा विभाग कर्या होय ए वात बधी अलग छे। एवी ज रीते रामचंद्र भगवानना उपासी होय रामचरित मानस या तो रामायण कोई पण ग्रंथ एक ज। श्रीकृष्ण भगवानना लीला चरित्र होय तो भगवत गीता अने भागवत पछी एना ने एना अंश रूपे श्रीकृष्ण जन्मखंड बीजा त्रीजा पुस्तकों कदाच लखायेला होय पण स्वामीनारायण संप्रदायनुं साहित्य एटलुं बधुं विपुल छे। वांचता शीखीए त्यारथी आरंभी अने जीवीए त्यां सुधी जो ध्यान दईने वाँचीए तो आनो छेड़ो आवे एवुं नथी।
દરેકમાં વસ્તુ એકની એક પણ નથી આવતી. લીલા ચરિત્રો એકના એક હોય, પણ ઉપદેશની રીત બધાની અલગ. એક જ વખત આ જીવને જો એનો સ્વાદ લાગી જાય તો પછી એને છોડી શકતો નથી. પણ જ્યાં સુધી આપણને દાઢે લાગ્યો નથી એનો સ્વાદ, ત્યાં સુધી એમ થાય કે હવે વચનામૃત વાંચીએ જ છીએ ને, ભક્ત ચિંતામણી વાંચીએ જ છીએ ને, બીજા બધું શું વાંચે, બધામાં એકનું એક જ હોય. છાપામાં એકનું એક જ હોય, કાંઈ નવું ન હોય. કોઈક ગુજરી ગયું હોય, કોઈક બાંધ્યું હોય, કોઈક બટકાણું હોય, આવું ને આવું બધું હોય. પણ છતાં આપણને એની અંદર હંમેશા નવીનતા લાગે છે, અને શાસ્ત્રની અંદર નવીનતા નથી લાગતી. જીવાત્માના કાંઈક હજી પુણ્ય ઘટે છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેને આ લોકમાં પોતાને સાથે લાવ્યા અને જેને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના બીજા ભગવાન કહેવાય એવા આપણા ગામગુરુ સદગુરુવર્ય મૂળક્ષર મૂર્તિ ગોપાળાનંદ સ્વામી, જેના માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પ્રભુ સંગાથે પ્રગટ્યા આવો બહુ વજનદાર શબ્દ લખ્યો છે. પ્રગટ તો ખાલી ભગવાન જ થાય, માણસને માટે પ્રગટ્યા શબ્દ ન લખાય. પણ છતાંય સ્વામી જન્મા શબ્દ લખી શક્યા નથી. એવા જે ગોપાળાનંદ સ્વામી, અને એ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞાએ કરીને જે ગામડાઓની અંદર ફરી અને જીવાત્માઓને સત્સંગ કરાવ્યો. અમુક સંતો એવા છે કે એમણે માર ખાઈને સત્સંગ કરાવ્યો, જ્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી એક સાધુ એવા છે જેણે પ્રગટ પરચા બતાવીને બીજાને માર ખવડાવીને સત્સંગ કરાવ્યો. જો ન માને તો એને થોડાક પૂણા પડાવે, યમપુરીમાં મોકલીને, અને પછી એને માનવું જ પડે એવા દિવ્ય અને અલૌકિક પરચાઓ સ્વામીએ આ ભૂમંડળ ઉપર આવીને આપ્યા છે. 27 વર્ષ સુધી સ્વામી પોતાનો જે જન્મસ્થાન સાબરકાંઠા જિલ્લો, ભિલોડા તાલુકો અને એનું ખોબલા જેવડું જે ટોડલા ગામ, ત્યાં સ્વામી 27 વર્ષ સુધી રહ્યા છે. અને બાળ અવસ્થામાં સ્વામીએ જે પરચાઓ આપ્યા ખુશાલ ભટ્ટે, એને આપણે ગયા રાઉન્ડમાં બધા જ વાંચી ગયા છીએ અને સાંભળી ગયા છીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે આ ધરતી ઉપર હતા અને ગામડે ગામડે જ્યારે સંતોને મોકલતા, તો આવા ગોપાળાનંદ સ્વામી એમને મહારાજે જે અઘરી જગ્યાઓ જેને સંપ્રદાયની કહેવાય, કે જ્યાંના લોકો કોઈ વાતે માને એવા ન હોય, તો ત્યાં એમણે ગોપાળાનંદ સ્વામીને મોકલે. પહેલો નંબર આવે વડોદરાનો, કે જે વડોદરાની અંદર અંગ્રેજ સરકારનું સારાય દેશમાં રાજ પથરાયેલું, પણ સયાજીરાવ સરકાર પોતે સ્વતંત્ર રાજ કરતા. 500 ગામડા જેના વડોદરા શહેરની નીચે હતા. અને મારી દ્રષ્ટિએ શાસ્ત્ર વાંચ્યા પછી વધારેમાં વધારે શ્રીમંત સુખી કુટુંબ જો રહેતા હોય તો એ વડોદરામાં. તો સ્વામીને વડોદરા મોકલે. ત્યાર પછી ઉમરેઠ, તો ઉમરેઠની અંદર વિદ્વાનો બહુ. આજે પણ જે બ્રાહ્મણો એ વિદ્વાન ઉમરેઠના ગણાય છે. કોઈને મોટા કંઈ પ્રસંગો હોય તો આપણે ઉમરેઠથી બ્રાહ્મણોને બોલાવીએ છીએ. બીજા લોકો જલ્દી માની જાય, પણ આટલા બધા પ્રખર પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્વાન બ્રાહ્મણો, અને એને સમજાવવું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય શું છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન શું છે, તો એમાં કોઈ જેવા તેવા સાધુનું કામ નથી. નિત્યાનંદ સ્વામી વિદ્વાન જરૂર હતા, પણ છતાંય મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામીને મોકલ્યા. કારણ કે વિદ્વાનની સામે વિદ્વાન જાય એટલે ચર્ચા થાય અને એ બધું લાંબુ લપ થાય. એના કરતાં ગોપાળાનંદ સ્વામીને મોકલે, આડોવળો થાય એટલે તરત ત્રાટક કરે, સમાધિમાં જાગે એટલે ઠેકાણે. અને પછી બોટાદ ત્રીજો નંબર, કે જ્યાં જૈન સંપ્રદાયનું પ્રભુત્વ એ વખતે વધારે હતું. મોટા મોટા અમુક ખંભાત, પાલીતાણા વગેરે જે સ્થાન ગણાય, એવી રીતે બોટાદ પણ એ વખતે મુખ્ય ગણાતું. અને એમાંય ભાઈચંદ શેઠ વગેરે જે વણિકો, મહાશ્રીમંત નગર શેઠ, તો
તો એ પોતે ચુસ્ત જૈન સંપ્રદાયની અંદર હોવાથી જૈન સંપ્રદાયનો કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજાને માની જ ન શકે, આવો બંદોબસ્ત હતો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગોપાળાનંદ સ્વામીને અહીંયા પણ બહુ સમય સુધી રાખ્યા છે. અને સ્વામી આ ગામની અંદર પણ સત્સંગ કરાવ્યો. અને સ્વામી આ સ્થાનમાં રહ્યા એની સ્મૃતિ નિમિત્તે સ્વામી મહારાજના ચરણારવિંદ આપણા સભા મંડપની અંદર પધરાવતા ગયા છે. તો આવા એક ગોપાળાનંદ સ્વામી વડોદરા શહેરની અંદર 6 મહિના સ્વામી રોકાતા. જ્યારે વડોદરા જાય ત્યારે સ્વામી ત્યાં 6 મહિના રોકાય. અને લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો જે અત્યારે વાડી મંદિર છે એનો જૂનો પ્રસાદીનો સભા મંડપ એ વખતે બંધાવેલો એ સ્વામીનો પ્રસાદીનો છે. સ્વામીએ ત્યાં કેટલાય ધુરંધરોને ઝુકાવી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઓળખાણ કરાવેલી. આજ પણ વાડી મંદિરે જાઓ તો પ્રસાદીના સભા મંડપના દર્શન કરજો. મંદિર તો પાછળથી બનેલું છે પણ સભા મંડપ પ્રસાદીનો છે. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની મૂર્તિ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપેલી મૂર્તિઓ છે. પહેલાં જૂના મંદિરમાં હતી, પછી શિખરબદ્ધ મંદિર થતાં એ મૂર્તિઓને ત્યાં પધરાવવામાં આવી છે. વડોદરાની અંદર જ્યારે સયાજીરાવ સરકારને પરમેશ્વરની ઓળખાણ થઈ, મુક્તાનંદ સ્વામી શાસ્ત્રાર્થ કરીને જ્યારે સભા જીત્યા અને સ્વામીની સાધુતાને જ્યારે સયાજીરાવ સરકારે જોઈ ત્યારે એમણે પણ સ્વામી પાસે વર્તમાન લીધા, કંઠી બંધાવી અને મહારાજને વડોદરા પધારવાનું આમંત્રણ આપ્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચડી સવારીએ વડોદરા શહેરની અંદર પધાર્યા. 3 દિવસ સુધી મહારાજ રહ્યા અને સરકારે સંપ્રદાયમાં ક્યાંય પણ ન થયું હોય એવું ભવ્ય અને દિવ્ય સ્વાગત વડોદરા શહેરની અંદર કર્યું. અનેક પરચાઓ ભગવાન શ્રી હરિ આપ્યા, અનેકના દુઃખ દારિદ્રને કાપ્યા. અને ત્યાર પછી મહારાજ વડોદરામાં દિગ્વિજય કરી અને પાછા વડતાલપુરમાં પધાર્યા. વડતાલમાં રોકાઈને મહારાજે શિક્ષાપત્રીનું લેખન કરેલું. પછી મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી કે સ્વામી, વડોદરામાં અત્યારે તો બધાયનો સત્સંગ બહુ ફૂલ્યો ફાલ્યો છે, પણ એને જો પાણી નહીં પાઈએ તો વળી પાછો કરમાઈ જશે. અને આ તો બધાય મોટા મોટા શ્રીમંતો ધુરંધર માણસો, એને વારે વારે ટકોર કરતી રહેવી પડે, નહીતર મોટા વ્યવહારમાં વળી પાછા ગૂંચવાઈ જાય. માટે સ્વામી તમે વડોદરા જાઓ અને ત્યાં તમે સત્સંગ કરાવો. પછી તો શિક્ષાપત્રીનું લેખન કરી અને ભગવાન શ્રી હરિ ગઢપુર પધારેલા. આ બાજુ વડોદરામાં નિવાસ કરીને સ્વામી રહ્યા છે. એક વખત ગોપાળાનંદ સ્વામીને સંત મંડળ સહિત નારૂપંત નાનાએ પોતાને ઘેર જમવા માટે બોલાવ્યા. સ્વામી જ્યાં મંદિરમાંથી બહાર નીકળ્યા તો સામે એક કોઈ ખત્રીનું ઘર હતું. અને જ્યાં સ્વામી પગથિયા ઉતરીને દરવાજા પાસે પહોંચે તો એ જ વખતે ખત્રીના ઘરમાંથી એક બિલાડી નીકળી. મોઢામાં ઉંદર ઝાલેલો, ઉંદર તરફડિયા મારે. વળી આ બિલાડી એક પગે ખોડી, 3 જ પગ. એટલે મંદિરમાં જ્યાં પેસવા આવે ત્યાં કોઈ બીજા સાધુ એમ બોલ્યા કે ગુરુદેવ અપશુકન થયા, આપણે જ્યાં બહાર નીકળ્યા ત્યાં તો આ બિલાડી સામે મળી. સ્વામી કહે છે કે આપણને વળી અપશુકન શું થાય, આપણે તો પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપની સાથે એકતા છે, માટે અપશુકન કરનારાનો મોક્ષ કરવો એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. સાધુ કહે છે કે તો બિલાડીનો મોક્ષ કરવો પડશે. એટલે બિલાડી મંદિરમાં જ્યાં જતી હતી, સાધુએ ચારેય બાજુથી મંદિરમાં જતા એને અટકાવી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી ત્રાટક કરીને કહે છે કે મોઈક મોઈક કે ઉંદરને મોઈક. આમ જ્યાં કીધું એટલે બિલાડીએ તરત જ ઉંદરને છોડી દીધો. તરફડે છે, જીવતો છે. થોડીક દૂર જઈને ઊભી રહી એટલે સ્વામી સંતોને કહે છે કે પાણી લેતા આવો. તરત જ પાણી લાવ્યા અને એ પાણી આ સ્વામીએ હાથમાં લઈ અને તરફડતા ઉંદર ઉપર છાંટ્યું. અને છાંટીને સ્વામી કહે છે કે તું અહીંયા શંકરનું મંદિર છે ને એ મંદિરમાં જા અને શંકરના અને ગણપતિના પ્રસાદીના ચોખા ખાજે, 1 વર્ષ જીવીશ. અને મર્યા પછી સત્સંગી એવા પુરુષોત્તમ કડિયાના ઘરે તું પુત્ર થઈને આવીશ. અને પછી સત્સંગ કરી અને ભગવાનના ધામને
પામીશ. એટલે ઉંદર તરત જ શંકર ભગવાનના ડેરામાં જતો રહ્યો. હવે બિલાડીને દૂરથી પાણી છાંટીને કીધું, જા, તને વર્તમાન ધરાવ્યા, હવે પછી તું હિંસા કરીશ નહીં. કદાચ તને એમ થાય કે મારે જમવું શું, ખાવું શું, તો મંદિરની પાછળ વાડો છે ને એમાં તું રહેજે. સાધુ જે કંઈ એઠું નાખે એને પ્રસાદી માનીને ખાજે, તું 2 વર્ષ જીવીશ. બાજુમાં હરિભાઈ કંદોય ઊભા હતા. સ્વામી એની સામું જોઈને કે હરિભાઈ કંદોયને ઈચ્છા છે, એને દીકરી નથી, એના ઘરે તું દીકરી થાજે. આપણને આમ થોડુંક પેલું લાગે કે બિલાડી એના ઘરે દીકરી થઈને આવી, પણ તમે આપણા જન્મ તપાસા કે આપણે ગયા જન્મે શું હતા એ. હા, તો ગોપાળાનંદ સ્વામીની સામર્થ્ય. આપણે તો લાકડી લઈને કાઢી મૂકીએ બિલાડીને, એને જે કરવું હોય એ કરે. હવે આવી રીતે કીધું. પછી સ્વામી નારૂપંત નાનાને સાથે લઈ એમને ઘેર જમવા પધાર્યા. સ્વામીના કહેવા પ્રમાણે જ પહેલો જે ઉંદર, એનું 1 વર્ષ પછી મૃત્યુ થતાં પુરુષોત્તમ કડિયાને ઘેર દીકરો થયો. એનું નામ મોતી રાખવામાં આવ્યું. ખૂબ સારો સત્સંગી હતો. સ્વામીને બધાને ખૂબ સારી નાનપણમાં એણે સેવા કરેલી. અને લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું જે મંદિર છે ને, ત્યાં આજીવન કડિયા કામ કરતો. કાંઈ પણ કામ હોય તો પુરુષોત્તમ કડિયાનો જે દીકરો એ બધું જ કામ કરતો. અને આ જ્યારે ગ્રંથ લખાયો ત્યારે લખ્યું છે કે આજે પણ એ હયાત છે એમ. કારણ કે આ ગ્રંથ મહારાજ ગયા પછી પણ આ મોટા સંતોની હાજરીમાં લખાયેલો. પણ એનો સ્વભાવ ઉંદર જેવો હતો. તે ફૂંકી ફૂંકીને કરડે, કારણ કે પૂર્વજન્મનો સ્વભાવ ન જાય. પછી જ્યારે એ વૃદ્ધ થયો ત્યારે એને શ્રી હરિ આવીને તેડી ગયા. ગોપાળાનંદ સ્વામીને સાથે લઈ એનો મોક્ષ કર્યો. પેલી બિલાડી પણ પાપ રહિત થઈને તપસ્વીની પેઠે અખંડ વાડામાં બેસી રહી, આગી પાછી ક્યાંય જાય નહીં. સંતો જ્યારે કચરો બધું એંઠું વગેરે હોય એ નાખે તો એ ખાય. અને આ પ્રસાદી જમવાથી એનો આત્મા અતિશય પવિત્ર થયો. 2 વર્ષે શરીર પડતા હરિભાઈ કંદોઈને ત્યાં દીકરી થઈને જન્મી. નામ રાખ્યું બિલાડીમાંથી દિવાળી. બોલો, ગયા જન્મે બિલાડી હતી, પણ આવા પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણના સંતોનો યોગ થયો તો દિવાળી આપણને બહુ ગમે. બોલો, નામ નહીં, ઉત્સવ. દિવાળીનો દિવસ બહુ ગમે. આપણે મહિના પહેલાં 2 મહિના પહેલાં એની તૈયારીઓ કરતા હોઈએ. તો આવી રીતે દિવાળી એવું નામ રાખ્યું. ખૂબ સારી ઉત્તમ સત્સંગી થઈ, પણ એનો સ્વભાવ બિલાડી જેવો હતો. કેવી રીતે? તો કે ખાવાનું જ્યાં બાળે ને ત્યાં સીધી તરાપ મારે. બોલો, પૂર્વજન્મની જે ટેવ, એટલે તાકી તાકીને ખાઈ જાય. પછી 40 વર્ષની ઉંમર સુધી એણે ભજન કર્યું. પછી મહારાજ એને ધામમાં તેડી ગયા. આવી રીતે પાપી જે જીવજંતુઓ એને સત્સંગમાં જન્મ આપી અને ગોપાળાનંદ સ્વામીએ એનોય ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને આ વાત ઘણી વખત મોટા સાધુઓએ કીધેલી છે, એને સાંભળીને મેં લખી છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા મહાપુરુષની કૃપા થાય તો આવા જીવાત્માઓનું પણ કલ્યાણ થાય અને પૂર્વજન્મના કર્મોનો જે પાશ લાગ્યો હોય એ કર્મોનો પાશ એનો પણ નાશ થઈ જાય. અને બધું થાય. પણ લખ્યું છે કે સ્વભાવ કદાચ એક ન જાય, પણ આવા અમુક જે સ્વભાવ છે એ મોક્ષના માર્ગમાં વિઘ્ન કરતા નથી. એટલે એવો સ્વભાવ હતો બધેથી ખાઈ જવાનો, તોય મહારાજ એને ધામમાં લઈ ગયા. તો આવી રીતે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પોતાનું દિવ્ય ઐશ્વર્ય બતાવેલું. એક વખત બળેવ એટલે કે રક્ષાબંધનને દિવસે વૈદરાજ રામચંદ્રભાઈ જે સયાજીરાવ સરકારના રાજવૈદ હતા, તો એમણે તમામ સત્સંગીઓને અને પોતાની જ્ઞાતિના શ્રીગોળ બ્રાહ્મણોને બધાને જનોઈ બદલવા, આજે રક્ષાબંધન આવે ને તે દિવસે બ્રાહ્મણો જનોઈ બદલે, તો એને જનોઈ બદલવા માટે વડોદરામાં સરસિયા તળાવ છે અને એ તળાવને કિનારે એક મોટી ધર્મશાળા છે, ત્યાં આ બધું આયોજન રાખેલું અને બધા જ બ્રાહ્મણોને ત્યાં તેડાવ્યા. મંદિરમાંથી બધાય સાધુ બ્રહ્મચારી બધાને તેડાવ્યા. ગોપાળાનંદ સ્વામી પણ મેનામાં બેસીને સંત મંડળ સહિત ત્યાં પધાર્યા અને એ બધાને ત્યાં જમવાની વ્યવસ્થા થઈ. વિદ્યારામ, ગણપતરામ આ બધા સત્સંગી રસોઈયા બ્રાહ્મણો હતા અને એ બ્રાહ્મણોને તેડાવીને સરસ મજાની રસોઈ કરાવી. અને આ પ્રસંગે જનોઈ બદલવાની હોય. વડોદરામાં બ્રાહ્મણોની વસ્તી વધારે એટલે ઘણા બધાય બ્રાહ્મણો ભેગા થયેલા. હવે એમાંથી કેટલાય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના દ્વેષી અને કુસંગી બ્રાહ્મણો હતા.
હવે એમણે દ્વેષ બુદ્ધિથી તકરાર ઉઠાવી કે સ્વામિનારાયણનો સંપ્રદાય તો અવૈદિક ને નવો છે, એના બ્રહ્મચારી બ્રાહ્મણોની સાથે અમે એક પંક્તિમાં બેસીને જમીએ નહીં અને જનોય બદલવાનું બ્રહ્મ કર્મ કરીએ પણ નહીં, કારણ કે જૈન સંપ્રદાયની પેઠે વેદ વિરુદ્ધ છે. પછી તો રામચંદ્ર વૈદ તથા બીજા બધા વિદ્વાનો એમણે શાસ્ત્રની રીતે ઘણું સમજાવ્યા કે મુક્તાનંદ સ્વામી આવેલા, શાસ્ત્રાર્થ કર્યો ત્યારે તમે બધાએ પ્રશ્ન પૂછેલા, ક્યાંય પણ શંકા થાય તો તમને કીધેલું એના જવાબ આપવાના જ હતા, પણ તમે માની લીધું કે આ સંપ્રદાય વૈદિક છે, તો પાછો અત્યારે અવૈદિક કેવી રીતે થઈ ગયો? પણ આ બ્રાહ્મણો તો દ્વેષના માર્યા કાંઈ માન્યા નહીં અને સામસામે તડા પડી ગયા. અને 200 બ્રાહ્મણો બીજી ધર્મશાળામાં જઈને જુદા બેઠા કે અમે અમારું જુદું કરશું, અને ત્યાં ચરું નાખીને પોતાની જુદી માંડ્યા રસોઈ કરાવવા, પોતાના જુદા શુક્લ બ્રાહ્મણોને બોલાવી જનોય બદલવાનો વિધિ માંડ્યો થવા. આ બધું પહેલાંથી હાલ્યું આવે છે. આ બધી વાત સ્વામી સભા ભરીને બેઠેલા એમને રામચંદ્ર વૈદ્ય કરી. ત્યારે સ્વામી કહે છે કે રામચંદ્રભાઈ, તમારા પક્ષમાં કેટલા બ્રાહ્મણો રહ્યા? તો કે અમારી જ્ઞાતિના બધા મળીને 600 શ્રીગોળ બ્રાહ્મણ અમે છીએ, એમાંથી 200 બ્રાહ્મણો સામા જઈને જુદા બેઠા, અને આપણા પક્ષમાં અમારી જ્ઞાતિના 400 બ્રાહ્મણ અને બીજા અવધિત્ય, મોઢ, જાંબુ વગેરે જે બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિ કહેવાય, તો એ બધા 250 બીજા બ્રાહ્મણો છે, એટલે કુલ 650 બ્રાહ્મણો છીએ. ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે તો તમારી જ્ઞાતિમાં 50 વધ્યા, પહેલા 600 જ હતા, આ તો બધા થઈને સત્સંગી ભાળ્યા એટલે 650 થયા. અને હે રામચંદ્ર, તમારે મૂંઝાવાની કાંઈ જરૂર નથી, કારણ કે અમે બધાય સાધુ બ્રહ્મચારીઓ બધાય તમારા પક્ષે છીએ, એટલે તમે ચિંતા ન કરશો. જુનાગઢના નરસિંહ મહેતા એક જ ભક્ત હતા અને આખું જુનાગઢ એની સામે હતું, પણ છતાંય ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તો જેની તરફ હોય એની ક્યારેય હાર ન થાય. માટે તમારે એવું ન વિચારવું કે 200 બ્રાહ્મણો જુદા થયા અને મારો પ્રસંગ બગડ્યો. આ કાંઈ તમારો એકલાનો પ્રસંગ નથી. રામચંદ્ર વૈદને ધીરજ આપી ભજન કરવાનું કહ્યું. સ્વામી તો બધાની સાથે બેસી અને સત્સંગ કરે છે અને બધાને આજ્ઞા આપી કે તમે સરસિયા તળાવમાં જઈ હેમાદ્રીનો જે વિધિ થતો હોય દેહ શુદ્ધિનો એ કરાવી, પંચગવ્ય વગેરેથી સ્નાન કરી અને ત્યાર પછી તમે આવો, તમે સ્નાન કરી લો. એટલે સ્વામી કે અમે પણ સ્નાન કરવા આવીએ છીએ. દેવશંકર શુક્લને સાથે લઈ અને બધાય બ્રાહ્મણો ત્યાં તળાવને કિનારે હેમાદ્રીનો વિધિ કરાવવા માટે ગયા. દેહ શુદ્ધિ કરાવી તમામ બ્રાહ્મણોએ સ્નાન કર્યું. ઓલા બધાય 200 બ્રાહ્મણોએ વિચાર કરો કે એ લોકો નાતા હોય ત્યારે આપણે ન જવું, એ લોકો નાહી લે પછી આપણે જશું, આવું વિચારીને એ તો બધો સર સામાન, કારણ કે રામચંદ્રભાઈને ખ્યાલ હતો એણે રસોડાનો સામાન ભેગો કરી રાખેલો ને એણે તો ટાણે બધું જુદું કર્યું એટલે સામાન ભેગો કરવો પડે, એટલે એ લોકો બધા રસોઈના સામાનની દોડાદોડમાં હતા. બ્રાહ્મણો બધા નાયા, ધર્મશાળામાં આવ્યા. પછી સ્વામી સંત મંડળ સહિત સરસિયા તળાવમાં સ્નાન કરવા ઉતર્યા. આજે પણ એ તળાવ છે અને મોટું દરિયા જેવડું તળાવ. ચોમાસાનું શ્રાવણ મહિનો એટલે ચોમાસાના પાણીથી છલોછલ કાંઠા સુધી તળાવ આખું જ ભરેલું, અને દરિયા જેવું એટલે જેમ દરિયામાં ધીમા ધીમા તરંગ ઉઠે એમ તળાવની અંદર તરંગ ઉઠે. સ્વામીએ બધા સંતો સાથે એમાં સ્નાન કરી અને બધાય સંતો બહાર નીકળે ને જ્યાં વસ્ત્રો બદલે એટલે સ્વામીએ ભીની ધોતી તળાવની બહાર નીકળી કિનારે ઊભા રહી પોતાનો જમણો ચરણારવીને, સ્વામીનું શરીર બહુ પડછંદ હતું, જમણો પોતાનો ચરણ લાંબો કરીને જમણો અંગૂઠો આમ પાણીમાં બોળ્યો, અને જ્યાં પાણીમાં બોળ્યો ને એ જ વખતે અતિ તપાવેલી લોઢાની એરણ હોય અને એને કોઈ નાના એવા પાણીના પાત્રમાં બોળે ને જેમ પાણી ચૂસવા માંડે એમ સ્વામીનો અંગૂઠો પાણી માંડ્યો ચૂસવા, અને એવું લખ્યું છે કે થોડી વારમાં આખું તળાવ કોરું થઈ ગયું. બોલો, સ્વામિનારાયણે આ કામ કર્યું છે? ક્યાંય નહીં. એટલે હું ગોપાળાનંદ સ્વામીને બીજા ભગવાન કહું છું. આટલું મોટું દરિયા જેવું તળાવ એને સ્વામીનો અંગૂઠો આખું ચૂસી ગયો એટલું નહીં, એ ક્ષણમાં ટીપુય પાણી તો નહીં પણ કાદવે ભીનો ન રહ્યો, માટી પણ કોરી થઈ ગઈ. પછી સ્વામી તો સંતો સહિત આવીને ધર્મશાળામાં બેઠા. પછી બ્રાહ્મણોએ દૂરથી જોયું કે આવડા બધા જતા રહે,
તળાવે કોઈ હતું નહીં, એટલે એ બ્રાહ્મણો ભેગા થઈને તળાવમાં નાવા જ્યાં આવ્યા ત્યાં તો તળાવમાં કીચડ સુકાઈ ગયેલો, પાણી તો નહીં. આશ્ચર્ય થયું કે હમણાં આ લોકો બધા નાતા હતા, આટલા 600 માણસો નાય, એણે કરીને કાંઈ તળાવ ખાલી થઈ જાય નહીં. અરે 600 માણસો પીવે તોય તળાવ થોડું ખાલી થાય, આનું શું કારણ હશે? બધાને બહુ આશ્ચર્ય થયું. ત્યાંથી થોડુંક છેટે વાયડાવાડી નામનું બીજું એક તળાવ છે, એ તળાવ પણ દરિયા જેવડું ને એ પણ આખું ભરેલું. હવે બ્રાહ્મણો બધા વિચાર કરે છે કે પેલું દૂરનું તળાવ છે ને ત્યાં આપણે નાવા જતા રહીએ તો કામ થશે. હવે સ્વામી તો અંતર્યામી, સ્વામીને ખબર પડી ગઈ. સ્વામી કે વૈદરાજ અહીં આવો જોઈએ. એટલે વૈદરાજ સભામાંથી ઊભા થઈને સ્વામી આગળ ગયા. સારંગપુરમાં જે લાકડી છે ને, સ્વામી એ જ લાકડી રાખતા કાયમ. સ્વામીની બાજુમાં એ લાકડી પડેલી, તો વૈદરાજને કીધું કાલ્યો લાકડી મારી જરાક ગંદી થઈ છે ને, તો તમે એને સહેજ પેલા વાયડાવાળીવાળા તળાવમાં ધોતા આવો. એટલે રામચંદ્રભાઈ તળાવમાં લાકડી ધોવા ગયા. લાકડીને ધોઈને પછી સ્વામીએ કીધેલું કે ધોઈને પછી એનું ઠેબું છે ને એને સહેજવાર પાણીમાં બોળી રાખજો. એટલે રામચંદ્રભાઈ ત્યાં જઈ લાકડીને ધોઈ અને જ્યાં છેડો જરીક બોળ્યો ત્યાં તો લાકડી માંડી પાણી ખેંચવા, અને એ તળાવ પણ આખું જ ખાલી થઈ ગયું અને એકદમ કોરું. રામચંદ્ર વૈદને એમ કે હવે સ્વામીએ કીધું છે જે હશે તે. ઓલા લોકો ત્યાંથી બધું ટોળું ભેગું થઈ અને પ્લાન કરે ત્યાર પહેલાં તો રામચંદ્ર વૈદ જઈને તળાવ કોરું કરી આવ્યા. ઓલા બ્રાહ્મણો જ્યાં કાંઠે આવીને જોવે ત્યાં તો એ તળાવ પણ કોરું. આ તો બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. બ્રાહ્મણોને ચક્કર આવવા માંડ્યા કે આ છે શું? જ્યાં જઈએ આપણું જ્યાં પગલું પડે ત્યાં તળાવો આખા કોરા થઈ જાય છે. પછી તો વિચાર કરે કે હવે હેમાદ્રી કરી એટલે નાયા વગર તો છૂટકો નહીં. તે આજુબાજુમાં ઓલા ખાડા ખાબોચિયા ભર્યા હોય ને ચોમાસામાં, પછી એ ખાડા ખાબોચિયાના ગંદા પાણીમાં બધા બ્રાહ્મણો જેમ તેમ લોપટ ચોપટ નાહીને ધર્મશાળામાં આવ્યા. જુદા બેસી અને એની નાતનો લંગડો શુક્લ હતો, એને બોલાવી અને રસોઈ વગેરે બધું કરાવડાવ્યું. હવે આ બાજુ આ લોકો નાહીને આવીને વિધિમાં જ્યાં બેઠા ત્યાં રસોઈયા બ્રાહ્મણોએ આવીને દેકારો કર્યો કે તમે લાવ્યા એટલા લાકડા બાળી દીધા પણ દાળ ચડતી જ નથી. તો પછી બધાએ કીધું પાણી બદલો. હવે પાણી લાવવું ક્યાંથી? પહેલા તળાવમાંથી ભરી ગયા હતા. ચારે બાજુ બધા દેકારો કરે, ચોખા એવા ને એવા કાચા છે, લાડુ કરવાના જે મુઠિયા બધું ઘી બળી ગયું પણ મુઠિયા સાવ કાચા છે. માટે માનો ન માનો ગમે એની કોઈની કારમી ભારે નજર લાગી છે અથવા તો કોઈએ જાદુ વડે અગ્નિને રોકી રાખેલો છે, કાંઈ સમજાતું નથી. આ તમારું સીધું સામાન બધું બગડ્યું, હવે કાંઈ રસોઈ થાય એવું નથી, અમે તો આ હાયલા એમ કહીને રસોયા તો બધા હાથ ઊંચા કરીને ઊભા થઈ ગયા. હવે આ બાજુ રામચંદ્ર વૈદના પક્ષના જે બધા બ્રાહ્મણો હતા એમણે તો દેવશંકર શુક્લની પાસે ગુહ્યસૂત્રને અનુસારે બધી જ વિધિ કરાવી, કર્મકાંડની સમાપ્તિ થઈ. પછી બ્રહ્મચારી બ્રાહ્મણો સંતો બધાની પંક્તિ કરી મહારાજને નૈવેદ્ય ધરી અને બધાએ પીરસે છે. ઓલા બ્રાહ્મણો વિચાર કરે કે આપણે કેમ કરશું, આપણે તો કાંઈ હજી રસોઈ નહીં ઠેકાણા પડ્યા નથી, રસોઈ તો બગડી કાંઈ કામ નહીં આવે, ફરીથી બીજું સીધું લઈ આવીએ અથવા તો સૌના ઘરે જઈને જમશું. ત્યારે કોઈકે એવું કીધું પહેલાં ડાયા થઈને જુદા તળ પાડ્યા અને હવે ઘરે જઈને જો જમશું તો આપણું નાક કપાશે જમ્યા વગરના ગયા, માટે આખી રાત થાય તો ભલે થાય, બાકી બીજું સીધું લાવીને રસોઈ તો અહીંયા જ કરાવીને જમીને પછી જાવું. તરત જ ગાડાઓ મોકલ્યા, રસોઈયાને રોક્યા અને બીજી રસોઈ કરાવવા માંડ્યા. સાંજ પડી પણ દાળ ચોખા કાંઈ ચડ્યા, લાકડા બાળીને થાકી ગયા. કંસારનો લોટ તો એવો ચીકણો કે તપેલાથી જુદો પડે નહીં, લઠ્ઠો બાજી ગયો. નહીતર કાંઈ રસોઈયા પહેલી વાર તો ન જ ગયા હોય. પછી તો મૂંઝાઈ અને સંધ્યા સમય થયો, પોતપોતાને ઘરે જવા નીકળ્યા. પણ સ્વામીનો પ્રતાપ એવો, ધર્મશાળામાંથી જ્યાં બહાર નીકળે ને ત્યાં આંખ્યું અંજાઈ ગઈ, કોઈને ધર્મશાળાનો દરવાજો ન દેખાય, જ્યાં જઈને ભીતડે માથા ભટકાય. એટલા બધા અથડાણા ને એટલા બધા કૂટાણા. ત્યારે બધાએ કીધું ભાઈ તમને આમાં કાંઈ ખબર પડી? બીજો કે માનો ન માનો આપણે ગોપાળાનંદ સ્વામીનો અપરાધ કર્યો. રામચંદ્ર વૈદ જે સ્વામિનારાયણના સારા સત્સંગી કહેવાય છે, આપણા રાજાના જે રાજવૈદ છે, એનો
જ્યારે અપરાધ કર્યો ને ત્યારે જ આપણી આ દશા થઈ હોય. નહીતર રામચંદ્ર વૈદ આ બ્રાહ્મણોને એટલું બધું, આ લોકોને બધાને તો કાંઈ કર્મકાંડ ચાલતા ન હોય, તો જેને અન્ન વસ્ત્રની તાણ પડે અને રામચંદ્ર વૈદ પોતાને ઘેરથી કાયમને માટે આપતા. પણ તો અમુક એવા આડોડિયા હોય ને કે ટાણો આવે ત્યારે આડા ચાલે જ. એમને પોતાને જ માંડ્યો પસ્તાવો થવા. વિચાર કર્યો કે હજી જો નહીં સમજીએ તો વધારે મુશ્કેલી આવશે, માટે સ્વામિનારાયણ છે ભગવાન છે. બીજા બ્રાહ્મણો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય કે ન હોય, આપણા માટે તો ગોપાળાનંદ એ જ ભગવાન છે. કારણ કે આવી સામર્થ્ય તો આપણે કોઈમાં જોઈ નથી. અને પછી તો કાંઈ દેખાય નહીં. ધર્મશાળામાં અંદર ઊભા ઊંચે સાદે બૂમો પડે કે હે ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજ, તમારો સંપ્રદાય વેદશાસ્ત્ર પ્રમાણે છે અને સ્વામિનારાયણ છે એ પરમેશ્વર છે અને તમે પરમેશ્વર જેવા છો, અમારો અપરાધ માફ કરો. સ્વામી બાજુની ધર્મશાળામાં કથા વાર્તા કરે. એટલે સ્વામી સાંભળી ગયા. આ લોકો કહે છે કે અમે તમારે શરણે છીએ. જ્યાં શરણે છીએ બોલ્યા ને ત્યાં તો બધાને આંખે દેખાવા માંડ્યું. અને બધાએ આવીને સ્વામી પાસે નમસ્કાર કરી અને બેઠા અને કહ્યું છે કે અમે હવે રામચંદ્ર વૈદની સાથે વિરોધ નહીં રાખીએ, અમે બધા એની આજ્ઞામાં વર્તશું અને આજથી અમારી શ્રીગોળ જ્ઞાતિના અમે એને શિરોમણી માનશું. એમણે કેટલા વિષ્ણુયાગ, કેટલાય મહારુદ્રયાગ વગેરે સત્કર્મો કર્યા અને અમારી શ્રીગોળ જ્ઞાતિના 18,000 બ્રાહ્મણોનો જે દી મેળાવડો એમણે કર્યો, એટલે બધાને જમાડ્યા, નાચ જમાડી. ત્યારે એમણે બધાને 18,000 બ્રાહ્મણોને 5-5 રૂપિયા દક્ષિણા એ વખતે આપી હતી. તમે વિચાર કરો, 18 × 90,000 રૂપિયા તો એણે ખાલી દક્ષિણામાં, અત્યારે 90 લાખ થાય. આવી રીતે કરેલું. વડોદરા, ડાકોર, ચાણોદ એમાં બધા જ બ્રાહ્મણોની કેટલી વાર ચોરાશી કરીને એણે લાખો રૂપિયા ધર્મને માર્ગે વાપર્યા છે. પોતે ભારે વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન અને સરકારના માનીતા અતિ દયાળુ છે. શાસ્ત્રના તથા વેદના હજારો પ્રમાણ તથા હજારો અનુભવથી એણે સ્વામિનારાયણને પ્રત્યક્ષ ભગવાન માની અને એ આના આશ્રય કર્યો છે. કારણ કે રામચંદ્ર વૈદ્ય કેવી રીતે આશ્રય કર્યો એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલી મહેનત પડી ત્યારે એને ભગવાન ઓળખાયા. તો એમને જો સ્વામિનારાયણને ભગવાન માન્યા હોય તો અમને પણ એ ભગવાન તરીકે માન્ય જ છે. તમારો જે આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાય એ પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ છે. કારણ કે અમને દેખાય છે કે હળહળ કળિયુગની અંદર 8 પ્રકારનું નૈષ્ટિક વ્રત પાળનારા હજારો જે એના સાધુઓ ગામડે ગામડે ફરે છે, એનું જીવન જોતા એવું લાગે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. માટે હવે જો અમને આજ્ઞા આપો તો અમારી પંક્તિ થાય ને તમારે કાંઈ પ્રસાદી વધી હોય તો અમને જમાડો, અમારે તો કાંઈ ચડ્યું નહીં. ત્યારે સ્વામી કહે છે પણ તમે સ્નાન નથી કર્યું. તો કે અમે સ્નાન કરવા ગયા તો તળાવ તો 2 ખાલી થઈ ગયેલા. સ્વામી કે હેમાદ્રી કર્યા પછી એમને એમ જનોઈ પહેરી? તો કે ના, ઓલા ખાડા ખાબોચિયામાં. સ્વામી કે અરે રે, ગામનું બધું ગંદુ પાણી ભેગું થાય એમાં તમે પવિત્ર થવા નાયા? આવી રીતે પવિત્ર બ્રાહ્મણોને જમાય નહીં. અને અહીંયા 2 તળાવ ભર્યા છે તો પછી ખાડા ખાબોચિયામાં શું કામ નાહવું જોઈએ? બ્રાહ્મણો કે અરે સ્વામી, તળાવમાં પાણી હોવું જોઈએ ને. સ્વામી કે અમે હજુ સ્નાન કરીને ચાલ્યા આવીએ છીએ, અમારા આટલા સંતો અને બ્રાહ્મણોએ સ્નાન કર્યું ને આમ કેમ કરો છો? ત્યારે એ બંને કહે છે કે સ્વામી, તળાવમાં પાણી તો હશે જ, પણ અમે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની નિંદારૂપ અમારું જે દુષ્ટ કર્મ એનાથી 2 તળાવનું પાણી શોષાઈ ગયું છે. અમારા મોઢાનું પાણી ગયું અને તળાવનું પાણી પણ ગયું. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે ભૂદેવો, પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સંતોનો તમે ગુણ ગ્રહણ કર્યો અને તમે તમારો દોષ અત્યારે જોયો, માટે તમારા મોઢા ઉપર પાણી ચડ્યું અને 2 તળાવમાં પણ પાણી આવી ગયું. માટે જાઓ, તળાવે જઈ સ્નાન કરી અને પછી ભોજન કરવા બેસો. બ્રાહ્મણો જ્યાં ગયા ત્યાં તો 2 તળાવ કાંઠા સુધી છલોછલ ભરેલા. બધાએ બ્રાહ્મણોએ સ્નાન કર્યું અને પછી થોડી રસોઈ વધેલી. રામચંદ્ર વૈદ્યને કીધું કે એને લાડુ જે કાંઈ હોય એના ઉપર વસ્ત્ર ઢાંકી અને એક પાત્રમાં કાઢીને 200 બ્રાહ્મણને પીરસો, ખૂટશે નહીં. કારણ કે 200નું તો કાંઈ વધ્યું ન હોય. ત્યાં સંધ્યા સમયે પંક્તિ કરી સવારના ભૂખ્યા આંટા મારતા હતા અને બધાને પીરસી અને બ્રાહ્મણોએ જમાડ્યા
અને એમાંથી કેટલાય વર્તમાન લઈ અને સત્સંગી થયા. કાયમ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દર્શનને આવવાનો નિયમ લીધો. કથા વાર્તામાં પણ કાયમ આવતા અને સ્વામીને વિશે પણ એણે ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થયો. દ્રોહ બુદ્ધિ, નિંદા કરવાની જે એની બુદ્ધિ હતી એને છોડી અને ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત થયા. તો આવો દિવ્ય અમોઘ પ્રતાપ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ વડોદરા શહેરની અંદર પ્રવર્તાવ્યો છે. એકવાર તો રામચંદ્ર વૈદ્ય પોતાને ઘેર સ્વામીને જમવા તેડેલા. બધાય સત્સંગીને, ઉત્સવિયા અને બીજા બધાય માણસોને નોતરેલા. રસોઈ તૈયાર થઈ એટલે એક થાળની અંદર રસોઈ પીરસી અને રામચંદ્ર વૈદ્યને ઘેર મોટું દેવઘર હતું. આપણી જેમ ઘોલકા જેવડા મંદિર એ લોકો નહોતા રાખતા. આપણે તો ક્યાંય મેળ ન પડતા હોય ને જગ્યા વધી હોય ને ત્યાં કયા કાંઈ ઠાકોરજીનું મંદિર બનાવી નાખો. ક્યાંયથી હવા આવે નહીં, ક્યાંયથી પ્રકાશ આવે નહીં. પણ રામચંદ્ર વૈદ્ય એક જુદું દેવઘર બનાવેલું. સયાજીરાવ સરકારના મહેલમાં પણ દેવઘર છે, પણ અત્યારે તો એવા સમાચાર મળ્યા કે ત્યાં કાંઈક કોલેજ બનાવવામાં આવી છે. જગ્યા એની એ પ્રસાદીની છે. મોટું શહેર એટલે આપણે તો વડોદરા આવે ત્યાં ચક્કર આવી જાય કે આમાં જ બહાર નીકળાય તો સારું. ટ્રાફિક ને બધું એટલું બધું હોય એટલે બાયપાસ થઈને નીકળી જતા હોઈએ અને વધીને જતા હોઈએ તો ત્યાં પ્રાણી સંગ્રહાલય ને તારાઘર ને એવું જોઈને પાછા આવતા હોય. કોઈ કાંઈ આ દેવઘર જોવા ન ગયા હોય કે ગયા છો કોઈ આમાંથી? અમે ન ગયા હોય તો તમને પૂછવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. તો આ દેવઘરની અંદર ઠાકોરજી બિરાજે છે. જૂનું પરંપરાનું એનું મંદિર. ત્યાં જઈ અને થાળ મૂક્યો, અંદર દીવી હોય એમાં દીવો ઘી પૂરી અને દીવો શરૂ કર્યો. વૈદરાજના કુળમાં વૃદ્ધ એના જે પરંપરાના વડીલો હશે ને એ લોકો પંચાયતન દેવની પૂજા કરતા. 5 દેવને જે મહારાજે સૂર્ય, ગણપતિ, પાર્વતી વગેરે કહ્યા તો એ 5 દેવનું પણ ત્યાં સ્થાપન હતું. હવે દીવો કરીને જ્યાં બહાર નીકળે, ઘણી વખત એવું થતું હોય વાટ આમ તેમ થઈ જાય એટલે દીવો બુજાઈ જાય. હજી તો આ લોકો બહાર નીકળે ત્યાર પહેલાં દીવો બુજાઈ ગયો. પણ રામચંદ્ર વૈદ્યને ખબર નથી, એમણે દેવઘરના દરવાજા બંધ કરી દીધા. પહેલાં તો લાઇટોની વ્યવસ્થા નહીં એટલે દીવો બંધ થાય એટલે પૂરું. હવે આ બાજુ એવું થયું, ઓલા 5 દેવો માંડ્યા વિચાર કરવા કે અહીંયા તો અંધારું થઈ ગયું, કેવી રીતે જમશું? હવે સૂર્યનારાયણ દેવ હતા ને એણે તરત જ જળહળ કરતા પોતાના કિરણો પ્રકાશિત કર્યા. પહેલાંની હવેલીઓ લાકડાની હોય એટલે અમુક છિદ્રમાંથી તેજના કિરણો બહાર નીકળે. એટલે સંતો ગોપાળાનંદ સ્વામીને કહેવા માંડ્યા કે ગુરુદેવ આટલો બધો પ્રકાશ શેનો નીકળે છે? ગોપાળાનંદ સ્વામી ધીરે રહીને કહે છે કે વૈદરાજનો દીવો ઠરી ગયો, અંધારે મહારાજ જમે કેવી રીતે? એટલે સૂર્યનારાયણ દેવે પોતાનો જે પ્રકાશ એને બહાર કાઢી અને આખા દેવઘરની અંદર અજવાળું પાથર્યું છે અને ભગવાન પ્રગટ થયા છે થાળ જમવા માટે. મહારાજ ત્યાં મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈ અને થાળ જમવા બેઠા. હવે દેવઘરના દરવાજા તો બંધ કરેલા હતા, નહીતર સામે હોય તો આપણે થાળ ગાઈ શકીએ. એટલે 5 દેવો મહારાજ જ્યાં થાળ જમવા બેઠા એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામીનો કરેલો થાળ આ 5 દેવે મોઢે કરેલો, બોલો આપણે નથી કર્યો. એ 5 દેવોએ થાળ માંડ્યા બોલવા અને ભગવાન શ્રી હરિ માંડ્યા જમવા. અવિનાશી આવો રે કે જમવા કૃષ્ણ હરિ, અવિનાશી આવો રે કે જમવા કૃષ્ણ હરિ. શ્રી ભક્તિ ધર્મ સૂતરે જમાડો પ્રીત કરી. શ્રી ભક્તિ ધર્મ સૂતરે જમાડો પ્રીત કરી. શેરડીઓ વાળા
રમતા મંદિરે મારે રે પ્રભુજી લટકતા કંચન બાજો ઠેરે બિરાજો બહુ નામી કંચન બાજો ઠેરે બિરાજો બહુ નામી ભગવાન પીરસીને રે કે થાળ લાવું સ્વામી ભગવાન પીરસીને રે કે થાળ લાવું સ્વામી મોતૈયા લાડુ રે કે સેવૈયા સારા મોતૈયા લાડુ રે કે સેવૈયા સારા તમ કાજ કર્યા છે રે કે લાકડ સાઈ પ્યારા તમ કાજ કર્યા છે રે કે લાકડ સાઈ પ્યારા મગધળ ને સેવદળ રે કે લાડો દળના છે મગદળ ને સેવદળ રે કે લાડો દળના છે ખાજાને ખોરમાં રે કે ચૂરમાં ગોળના છે ખાજાને ખોરમાં રે કે ચૂરમાં ગોળના છે ગણ ગણ ને ગાંઠિયા રે કે ગોંદવડાવાલા ગણ ગણ ને ગાંઠિયા રે કે ગોંદવડાવાલા ગુલાબ પાક જમજો રે કે ધર્મ તણા લાલા ગુલાબ પાક જમજો રે કે ધર્મ તણા લાલા જે જે કઈ જોઈએ રે તે કહેજો અમને જે જે કઈ જોઈએ રે કે તે કહેજો અમને કઈ કસર રાખો તો રે કે મારા સમત મને કઈ કસર રાખો તો મને અવિનાશી આવો રે કે જમવા કૃષ્ણ હરી અવિનાશી આવો રે કે જમવા કૃષ્ણ હરી. આવી રીતે પાંચેય દેવતાઓ ભગવાન શ્રી હરિને જમાડે છે, થાળ ગાય છે અને 5 જણા એક સાથે ગાતા હોય એનો સુંદર મધુર અવાજ બહાર ચોકમાં માંડો સંભળાવવા સંતો અને બ્રાહ્મણો બધા બેઠા છે, સાંભળે છે. એટલે હરિચંદ્ર વૈદ એકદમ જઈને જ્યાં દરવાજા ખોલવા માંડ્યા ત્યાં તો સ્વામી બોલ્યા કે હમણાં ઉગાડશો નહીં, હજી તો મહારાજ ચડું કરીને જળપાન કરી અને ગણપતિએ એમને મુખવાસ પાન બેડું આપ્યું ને એ જમીન મહારાજ બેઠા છે અને સૂર્ય, શંકર, ગણપતિ, વિષ્ણુ, પાર્વતી આ પાંચેય દેવતાઓ ભગવાનની આજ્ઞાથી હજી હમણાં જ જમવા બેઠા છે. એટલે એ જમી રહે પછી ધૂન કરશે એમ ત્યાર પછી તમે દરવાજો ખોલશો ત્યારે તમને વધેલી પ્રસાદી મળશે ને પછી બધાએ રસોઈમાં ભેગી કરી અને બધાએ જમજો. બધાને બહાર ઊભા રહેવાનું કહ્યું અને હરિચંદ્ર વૈદને દરવાજો ખોલતા રોક્યા. થોડી વાર થઈ એટલે તરત ધૂન માંડી સંભળાવવા તાળીઓ પાડીને પાંચે દેવો મહારાજની સામે ધૂન કરે છે. અને ધૂનના શબ્દો સંભળાતા જ્યારે બંધ થયા સ્વામી કે હવે દરવાજો ખોલો. જ્યાં દરવાજો ખોલ્યો તો થાળમાં ચોથા ભાગની પ્રસાદી હતી. અડધી મહારાજ જમ્યા, પછી અડધી વધી એમાંથી અડધી આ પાંચેય દેવો જમ્યા. જળના કળશમાંથી પણ પાણી ચોથા ભાગનું હતું અને ઘીનો દીવો એની જાતે સરસ રીતે પ્રગટ થયેલો હતો. પાનના 3 મોટા જે બીડા એ હતા. ગુલાબ, મોગરો, ચંપા વગેરેના જે સુગંધીમાન પુષ્પના હાર
એ મહારાજ અને ધર્મ અને ભક્તિ ત્રણેય એક સાથે આવેલા, ત્રણેયના હાર એ પાટલા ઉપર પડેલા. પછી એ બધી જ જે પ્રસાદી હતી એ બીજી રસોઈમાં ભેળવી દીધી, સાધુ બ્રાહ્મણોને જમાડી અને 250 માણસની રસોઈ કરેલી. એમાં આ પ્રસાદીની રસોઈ નાખી 700 બ્રાહ્મણો જમ્યા, પણ છતાંય પ્રસાદી ખૂટી નહીં. દરેક ગૃહસ્થને હંમેશા એવો જ નિયમ રાખવો જોઈએ કે ઠાકોરજીને ધરાવેલી પ્રસાદી એ થાળી કોઈ એક વ્યક્તિને પીરસી દેવાય નહીં. એ તમામ વસ્તુઓ જે આપણે બનાવેલી હોય એમાં બધી ભેગી મૂકી દો તો કોઈ પણ એ જમે એ બધાના ઉદરમાં મહારાજનું પ્રસાદીભૂત અન્ન જાય. હવે આપણી બુદ્ધિ એવું કામ આપે કે આવી રીતે કંઈ મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈને થોડા ભગવાન જમતા હશે. હવે આ લોકો હાજર નથી, આપણો કોઈનો એવો ભાવ નથી કે ભગવાન આપણને મૂર્તિમાન કરી બતાવે, પણ વસ્તુ કાંઈ શાસ્ત્રોની અંદર લખાયેલી હોય, નજરો નજર જોયેલી હોય, એ ક્યારેય પણ ખોટી હોઈ શકે નહીં. જો આપણો ભાવ હોય તો ભગવાન જરૂર જમવા માટે પધારે છે. ભગવાન વસ્તુના ભૂખ્યા નથી. માની લો કે તમે આખા ઘર માટે રસોઈ બનાવી થાળમાં પીરસી હોય અને ઠાકોરજી બધું જમી જાય તો તમને બીજે દિવસે કેમ લાગે છે? એક પૂરતી જ પીરસે. રાંધું એટલું બધું ખાઈ જાય ક્યાં ફરીવાર રસોઈ કરવા બેસે? મહારાજને ખબર છે કે આ ખાલી ભગત છે પણ અધૂરિયા બહુ છે, એટલે આને તો દૂરથી એમને એમ રહેવા દેવાય, વધારાય પણ કાંઈ ઘટાડાય નહીં. અને જો ઘટાડશે તો કાલ રસોઈ કરતી વખતે કહેશે કે 5 જણા ઘરના અને 6ઠા ભગવાન, એટલે 6 જણની રસોઈ કરવાની છે, મને પણ આ જીવ માણસમાં ખપાવશે. એટલે મહારાજ ખાલી કરુણા દ્રષ્ટિ કરે છે, જમતા નથી, પણ એ કરુણા દ્રષ્ટિ કરી દિવ્ય સ્વરૂપે જમેલું જે ભગવાનનું દ્રષ્ટિ તળેથી પસાર થયેલું જે પ્રસાદીનું અન્ન એ બધામાં ભેળવવાથી બુદ્ધિ નિર્મળ બને. અને વસ્તુઓ તમે જુઓ તો 200-250 માણસનું હતું, એમાંથી 700 માણસ જમ્યા અને 3 દિવસ સુધી તમામ વડોદરાના ભિખારીઓને પુષ્કળ પ્રમાણમાં જમવાનું આપ્યું, છતાંય રસોઈ ખૂટી નહીં. પછી વૈદ્યરાજે સ્વામીની પૂજા કરી અને મહારાજે જે પોતાના કંઠમાંથી કાઢીને પાટલા ઉપર હાર મૂકેલો, હવે હાર કયા છે એની વૈદ્યરાજને નહોતી ખબર, પણ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કીધું કે આ હાર ભક્તિ માતાનો છે, આ ધર્મદેવનો છે, અને વચ્ચેના બાજટ ઉપરનો જે હાર છે એ મહારાજનો છે. એટલે એ હાર સ્વામીએ વૈદ્યરાજને પહેરાવ્યો અને જગન્નાથથી જે ચાદર હતી એ વૈદ્યરાજે સ્વામીને ઓઢાડી. રામચંદ્રભાઈને, હરિચંદ્રભાઈને એને પણ આ પ્રસાદીના હાર બધાને આપ્યા. આવી રીતે બંનેને પ્રસાદીના હાર પહેરાવી તમામ સાધુ બ્રાહ્મણોની બંનેએ પૂજા કરી અને દરેક બ્રાહ્મણોને 1-1 ચાદર અને 1-1 રૂપિયો દક્ષિણા આપીને નમસ્કાર કર્યા. સ્વામી કહે છે બધા સંતોને કે તમને સરસ જગન્નાથની ચાદર ઓઢાડી છે. જગન્નાથની ચાદર એ વખતે વખણાતી હશે, કંઈક ભારે કપડું આવતું હશે. તે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે આપણે સાધુને આવી ભારે ચાદર ઓઢાય નહીં, એટલે હવે વૈદ્યરાજને તો ભાવ છે એટલે તમને ઓઢાડી, પણ એ દે એટલું કાંઈ બધું પછી લીધે જ થોડું રખાય. તમે અમને કોઈક વખત રાજી થઈને કંઈક શાલ કે કંઈક ઓઢાડ્યું હોય તો અમારે શું રોજ તમે ઓઢીને ફરવું? પછી તમે કે ઓઢતા નથી, પણ એ નથી ઓઢતા એ જ સારું છે, નહીતર ભલું પૂછો અહીંયા બ્લેન્કેટ લઈને બેસી એમ છે, કાંઈ જેમ તેમ નથી, એને કરતા નથી એ બરોબર છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે આ બધા બ્રાહ્મણો આવ્યા છે ને એને તમે ચાદર ઓઢાડી દો, આપણે નથી જોતી. એટલે તમામ સંતોએ બધાએ બ્રાહ્મણોને એ ચાદરો ઓઢાડી દીધી. તમામ બ્રાહ્મણોએ સંતોનો ગુણ ગ્રહણ કર્યો કે કાંઈ પોતાની પાસે રાખતા નથી. વૈદ્યરાજે એને ઓઢાડેલી તોય આપણને આપી દીધી. અને એમાં કેટલાય બ્રાહ્મણો મુમુક્ષુ હતા, એ સત્સંગી થયા, એને સ્વામીનો ગુણ આવ્યો. આવી રીતે સ્વામીએ દિવ્ય ઐશ્વર્ય પ્રતાપ રામચંદ્ર વૈદ્યને ઘેર બતાવ્યો. એક વખત વાડીની અંદર રામ તળાવ છે. વડોદરામાં તળાવ બહુ ઝાઝા છે, એટલા બધા આમાં તળાવોના નામ લખ્યા છે. તો આ રામ તળાવ ઉપર ખાખી બાવાનો મોટો અખાડો છે, અને આ અખાડાની પાસે સુતાર જ્ઞાતિની એક મોટી વાડી છે. હવે આ વાડીમાં એક સુતાર જે સત્સંગી હશે એણે સ્વામીને સંત મંડળ સહિત જમવા માટે બોલાવ્યા.
હરિભક્ત બ્રાહ્મણોને બધાને ત્યાં જમવા તેડ્યા. જમવાને થોડીક વાર હતી એટલે સ્વામી ત્યાં બેઠા. સાધુ સત્સંગી બધા ઘણા આગળ આવીને બેઠેલા. અખાડાના 10-12 ખાખી બાવાઓ પણ આ તમાશો જોવા ત્યાં આવીને બેઠા. એટલે સ્વામીએ આવકાર આપ્યું અને કહ્યું કે બાવાજી કોનું ભજન કરો છો? હવે આ બધા થોડાક આમ ઉન્મત્ત અને અભિમાની. એટલે સ્વામીને કહે છે કે રામ કા ઓર કોણ કા? સ્વામીએ કહ્યું કે આપણે બાવા થયા તો એને સ્ત્રી ધનનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ રાખવો જોઈએ અને રામનું ભજન કરવું જોઈએ, બરાબર છે. પણ રામ જ્યારે મનુષ્ય અવતાર ધારણ કરીને જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ બિરાજતા હોય ત્યારે એને શરણે જવું તો બાવાજી જરૂર આપણો મોક્ષ થાય, નહીતર મોક્ષ ન થાય. આ પૃથ્વી ઉપર હમણાં રામ છે સ્વામિનારાયણ રૂપે પ્રગટ બિરાજે છે ને અમે એના સાધુ છીએ, માટે તમે પણ એ પ્રગટ ભગવાનનું ભજન કરો. ત્યારે પેલા બાવા કહે છે કે નહીં નહીં સાધુરામ, હમ તો રામ કો છોડ કે ઓર કો ભગવાન નહીં માનતે, રામ તો દામ વામ સબ દેતે હૈ. સ્વામી કહે છે કે દામ વામની ઈચ્છા હતી, દામ એટલે પૈસો ને વામ એટલે સ્ત્રી. આની ઈચ્છા હતી તો બાવા શું કરવા થયા? ત્યારે કહે છે કે ક્યાં કરે, સંસાર में बहुत मेहनत मजूरी करनी पड़ती है, तो भी खाना पीना ऐश आराम सब ये सुख मिलना मुश्किल है, और बावा होके तो अच्छा खाने का खूब मिलता है, और दाम वाम बस्तर शस्त्र माल मिलकत सब ही राम नाम से मिलती है. પછી સ્વામી બોલ્યા કે તમારી વાત તો સાચી બાવાજી, અત્યારે મોજ મજા કરશો પણ મર્યા પછી નરકે જાશો એનું શું? અરે નરકે જાશો, બ્રહ્મ રાક્ષસ થશો, ભયંકર નાગના અવતાર આવશે. આને તો આમ જ બીવડાવવા પડે. ત્યારે પેલા વૈરાગીઓ કહે છે કે નહીં નહીં ક્યાં સાધુરામ, દેખો ये सब हमारे अखाड़े के बड़े बड़े महंतों का मोक्ष हो गया, उनकी ये सब समाधि है. અખાડાની સામે બધી સમાધિઓ હતી. આંગળી ચિંધીને તળાવની પાળે એ બધી ડેરીઓ કરેલી. એ ડેરીઓ બતાવીને કહે છે કે તમે મોક્ષની ક્યાં કરો, અમારા કેટલાય વડવાઓ આવી રીતે મોજ મજા કરીને જતા રહ્યા, બધાના મોક્ષ થઈ ગયા ને આ એની માથે ડેરીઓ થઈ ગઈ. ગોપાળાનંદ સ્વામી એ ડેરીઓની સામે નજર કરી આર્ત દ્રષ્ટા પુરુષ સ્વામી કહે છે કે વૈરાગીઓ, તમારા એક પણ ગુરુનો મોક્ષ નથી થયો. કેટલાય જમપુરીમાં ગયા છે, કેટલાય બ્રહ્મરાક્ષસ થયા છે અને કેટલાય કાળા નાગ થયા છે. ત્યારે બાવાઓ કહે છે કે વો સબ બાત જૂઠી હે. સ્વામી કે તો કાંઈ વાંધો નહીં, બીજું શું. પછી તો સંત મંડળ સહિત બ્રાહ્મણો બધાય જમ્યા અને સ્વામી તો મંદિરે ગયા. બાવાઓ બધાય રાત્રે પોતાના અખાડામાં 60 ને આશરે બાવાઓ સૂતેલા. બરોબર અડધી રાત્રિ થઈ ત્યાં 200 જેટલા મોટા વિકરાળ ભયંકર રાક્ષસો આવ્યા અને એમણે મોટા મોટા ચીપિયાવડા ઓલા સૂતેલા બાવાઓને મારવાનું ચાલુ કર્યું. પેલા વિચાર કરે કે મારવા કોણ માંડ્યું? ત્યારે બધાય કહેવા માંડ્યા કે અમે પહેલાના અખાડાના મહંત છીએ, ઘણા બધાય પાપથી પૈસા ભેગા કરેલા, અનેક નહીં કરવાના નિંદનીય કર્મો કરેલા, લોકોને ધૂતી ધૂતીને ખૂબ ખાધેલું, અને એ પાપથી અમે રાક્ષસો થયા છીએ અને અમારો મોક્ષ કરે એવા પરમેશ્વર સાધુ રૂપે અહીં આવ્યા અને તમે ખોટું બોલ્યા કે અમારો મોક્ષ થઈ ગયો છે. માટે સવારમાં જઈ એને પગે લાગીને અમારો મોક્ષ થાય એવી એમને તમે વિનંતી કરો, અને એમ જો નહીં કરો તો આ પીપળાના મોટા પોલાણમાં 3 મહંત કાળા મૂછોવાળા નાગ થઈને રહ્યા છે. કાલ રાતે આવીને એક એકને કરડીને જીવ લેશે. આવી રીતે કહીને આ તો બધા જતા રહ્યા. એટલે બીજે દિવસે સવારમાં એ બધાએ બાવાનું દાડું આવ્યું મંદિરમાં. સ્વામી તો સભા મંડપમાં બેઠેલા, ચોક વચ્ચે આવીને બધા ઊભા રહ્યા અને હાથ જોડીને માંડ્યા પોકાર કરવા ને સ્વામી તરત બહાર આવ્યા. એટલે સ્વામીને કહે છે કે અમારે અખાડે કે આગે વાલે મહંત લોગ સબ રાક્ષસ હુએ હે. સ્વામી કે મને તો ખબર જ હતી પણ તમને વાત મનાતી नती, तमने केम खबर पड़ी? तो के सो सब रात में आके हम सब बाबा लोग सोए थे, उनको बहुत मार मारे, देखो सब के बदन पर राते सोल लग गए हैं. आ बदा बावा हिंदी बोले, एमांथी ज एनुं नाम बावा हिंदी पड्युं. स्वामी ने बधाए पोताना शरीर मांडे बतावा मारेला ने तो 16 उठी गेला. અને સ્વામીને કહે છે 3 મહંતો કાળા નાગ થઈને પીપળાના વૃક્ષમાં રહ્યા છે એવું કીધું.
અને જો તમે એ બધા બાવાનો મોક્ષ નહીં કરો તો આજ રાતે આવીને અમને કરડી જશે, માટે કંઈક દયા કરો. સ્વામી કે આજ પાછા જાઓ, કાલ મોક્ષ કરશું, આજ નહીં. એટલે બધા વૈરાગીઓ પાછા ગયા. વળી પાછા રાતે સૂતા ત્યાં પીપળાના પોલાણમાંથી 3 મોટા કાળા નાગ નીકળ્યા બહાર. અને અખાડામાંથી જે સ્વામી પાસે 2 બાવા નહોતા ગયા, એ ભાંગ ગાંજો પીને બેઠા બેઠા નિંદા કરતા હતા કે આ લોકો બધા ખાલી ખોટા ધતિંગ કરે છે, કોઈ રાતે આવ્યું ન હોય, આપણા ગુરુનો તો મોક્ષ થઈ ગયો છે. એટલે આ 2 બરોબરનો ગાંજો ચડેલો ને બેઠેલા ની 2ને જઈને પગે ડંખ માર્યો. લહેરો માંડી ચડવા અને અતિ વેદના માંડી થવા, બેભાન જેવા થઈ ગયા. એટલે બીજા વૈરાગીઓ આને ગાડામાં નાખીને સવારમાં મંદિરે લાવ્યા સ્વામી આગળ. સ્વામીએ બંને બાવાને પાણી છાંટ્યું એટલે માંડ્યા ધૂણવા. અને અંદરથી નાગ એવું બોલ્યા કે અમે જમાતના મહંત હતા, માન મચ્છર અને ક્રોધથી કેટલાય લોકોને ડરાવી એનું ધન મેં ભેગું કરેલું, કેટલાયને ખોટે ખોટી સિદ્ધિઓ દેખાડી, કેટલી સ્ત્રીઓને પણ મોક્ષની લાલચ આપી આપીને અમે ફસાવેલી. આવા ઘોર કર્મ અમે કર્યા છે. અને ધર્મરાજાએ આ પાપ અમને વંચાવીને કહ્યું કે તમારે પહેલાં તો નાગનો જન્મ લેવો પડશે અને ત્યાર પછી તમારે યમપુરીના દુઃખને ભોગવવાના છે. અમારા બીજા કેટલાય શિષ્યો જમપુરીમાં નરકના કુંડમાં ભયંકર દુઃખને ભોગવે છે. અને આ અમને જે પૂર્વનું જ્ઞાન થયું એનું કારણ તો કે તમે પાણી છાંટ્યું, તમારા હાથનું પ્રસાદીનું પાણી અડ્યું સ્વામીના હાથનું, એટલે અમને આ પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થયું છે. તમે સાક્ષાત પરમેશ્વર જેવા સમર્થ સંત છો, માટે કૃપા કરીને અમારો મોક્ષ કરો. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે અહીંયાથી ફળિયામાંથી આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના બધાય દર્શન કરો. ભગવાનના દર્શન થયા, સાધુના દર્શન થયા, અને અમારો તમે ગુણ ગ્રહણ કર્યો તો તમારો મોક્ષ થશે. પણ તમારે બધાને ગઢડા જવું પડશે. ગઢડા કઈ જગ્યાએ? તો કે ઉન્મત્ત ગંગા નદી છે ગામની બાગોળે, ત્યાં જઈ અને ગુપ્તપણે રહેજો. પાછા ત્યાં જઈને ગાંડા કાઢીને કોઈને બીવરાવતા નહીં, કોઈ તમને દેખે નહીં એમ રહેજો. ગંગાજીમાં કોઈ પણ સ્નાન કરવા આવે કોઈનું નામ લેશો નહીં. અને નિત્ય ઉન્મત્ત ગંગામાં નાજો, ત્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને એના સંતો નાયેલા છે. મહારાજ સ્નાન કરવા આવે તો એના દર્શન કરજો. 1 વર્ષ સુધી આવી રીતે ઉન્મત્ત ગંગામાં નાશો, ત્યારે તમારા પાપ બળશે. અને તમારો જે સ્વભાવ નાગ સર્પ જેવો છે એનો તો નાશ થઈને નહીં થાય, પણ પછી તમે સત્સંગની અંદર દેહ ધારણ કરશો, એક વખતે મુક્તિ નહીં થાય. ઘણી વખત મનુષ્ય જન્મ લેશો, ઘણા જન્મ સુધી ભજન કરશો, ત્યારે તમારી વાસના બળશે અને ત્યારે તમારો મોક્ષ થશે. માટે તમે અહીંથી હવે અખાડે નહીં જતા, સીધા બધા જ ગઢડા જાઓ. અને આ જે બધા 200 જે અસુરના શરીરમાં અને 3 કાળા સર્પના શરીરમાં હતા, એ બધાય ભેગા થઈ અને ગઢપુર આવ્યા. 1 વર્ષ સુધી ઉન્મત્ત ગંગામાં સ્નાન કર્યું. જેટલા સંતો અને હરિભક્તો આવે એ સ્નાન કરીને જાય એટલે રાત્રે એની ચરણ રજમાં બધાય ભેગા થઈને આળોટે વારે વારે ધૂળના શરીર સાથે ઘસે. અને એમ કરતાં 1 વર્ષને અંતે એના અમુક જે સંચિત કર્મોના કોઠારી ખાલી થયા, ત્યારે એને મુક્તિ મળી એ સર્પને આ રાક્ષસના શરીરમાંથી. પછી એને ભગવાને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો અને ઘણાય જન્મે એનું કલ્યાણ થયું છે. કોને ખબર, આપણે એમાંથી કોક એકાદા ઘણાય જન્મ લખ્યું એટલે આપણે એમાં કદાચ આવી પણ ગયા હોય. બહુ વધારે પડતો ક્રોધ હોય તો આપણને આ વાત યાદ આવી જશે કે એકાદા મૂછડાવાળા તો નહીં આવ્યા હોય ને. કહો, ગયા જન્મે જે આપણામાં સ્વભાવ હોય એ સ્વભાવ શરીર છૂટે, સ્વભાવ ક્યારેય પણ છૂટતો નથી. તો આવી રીતે ગોપાળાનંદ સ્વામી આ તમામ વૈરાગીઓને મુક્તિ અપાવી. આવો દિવ્ય અને પ્રગટ પ્રતાપ સ્વામીએ વડોદરા શહેરની અંદર પ્રવર્તાયો છે. પ્રગટાયો પ્રતાપ રે હરા, કોટિક જીવોના સંતાપ રે. પ્રગટાયો પ્રતાપ રે હરા, કોટી જીવોના સંતાપ રે. પ્રગટાયો પ્રતાપ રે હરા, કોટી જીવોના સંતાપ
પ્રતાપ રે એમાં પ્રગટાવ્યો પ્રતાપ રે હર્યા કોટી જીવોના સંતાપ રે જેહ બંધાયા માયાને પાશ રે જેહ બંધાયા માયાને પાશ રે તેના પૂર્વ કર્મ કીધા નાશ રે હો તેના પૂર્વ કર્મ કીધા નાશ રે પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ કરાવી રે વર્તમાનનિયમ ધરાવી રે પૂર્વ જન્મની સ્તુતિ કરાવી રે વર્તમાનનિયમ ધરાવી રે કરાવીને પ્રગટનું ભજન રે કરાવીને પ્રગટનું ભજન રે તેનું બાળ્યું કુકર્મોનું વન રે હો તેનું વાળ્યું કર્મનું વન રે ધન્ય સ્વામી ગોપાળાનંદ રે જેને વશ સદા જગવંદ રે ધન્ય સ્વામી ગોપાળાનંદ રે જેને વશ સદા જગવંદ રે હો જેને વશ સદા જગવંદ રે હો જેને વશ સદા જગવંદ રે માં પ્રગટાવ્યો પ્રતાપ રે હર્યા કોટી જીવોના સંતાપ રે હો હર્યા કોટી જીવોના સંતાપ રે આવી રીતે ગોપાળાનંદ સ્વામી વડોદરામાં પોતાનો પ્રૌઢ પ્રતાપ પ્રવર્તાવ્યો. આવા સદગુરુ જ્યારે ધરતી ઉપર હોય ત્યારે હું તો એવું માનું છું કે પ્રગટ ભગવાનને આ ધરતી ઉપર આવવાની કાંઈ જરૂર જ નથી પડતી. ભગવાનને આંટી મારે એવો દિવ્ય અને પ્રૌઢ પ્રતાપ ભગવાનની કૃપાએ કરીને કોઈ પણ આવીને સ્વામીને એવું કહે કે સ્વામી તમે તો ભગવાન જેવા છો, તમે તો આમ કર્યું, ત્યારે સ્વામી એવું કહેતા કે જે થયું તે શ્રીજીની સામર્થ્યે, જે કાંઈ થયું એ તો બધુંય મહારાજની સામર્થ્ય કરીને થયું છે. કરનારા સહજાનંદ છે, ગોપાળાનંદ તો નિમિત્ત માત્ર છે. આવું કાયમને માટે સ્વામી બોલતા. એક વખત વડોદરાના શ્રીમંત રાવ સાહેબ, જેનું નામ હતું ગોપાળરાવ મેરાળ, હવે એ વખતે એની આગળ 9 કરોડ રૂપિયાની મિલકત હતી. એટલે 9 કોટી નારાયણ એવું જગ પ્રસિદ્ધ એનું નામ હતું, જેને ગાયકવાડ સરકાર તથા અંગ્રેજ સરકાર પણ ઘણું માન આપતા. અને જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ કામમાં સરકારને રૂપિયાની જરૂર પડે ત્યારે લાખો રૂપિયા એ સરકારને પણ ઉછીના આપતા. અને એના પેટે નવસારી અને શિનોર આ 2 મહાલ એમને સરકારે સોંપેલા, એને તાબે કરેલા. અને એમને શ્રી કૃષ્ણના વિભૂતિ અવતાર સ્વરૂપ એવા ગણપતિની ભક્તિ નિશ્ચળ હતી. 3 લાખ રૂપિયા ખર્ચાવીને એમણે ત્યાં ગણપતિજીનું મંદિર કરીને એમાં ગણપતિની સ્થાપના કરેલી. અને પૂજા પ્રવાહ મોટી રાજધાનીની જેમ ચાલુ રાખેલો. અને મહાધર્મિષ્ઠ અને અતિ પુણ્યવાન હતા. કાશી સુધી એ પોતે સદાવ્રતો અપાવતા. પોતાની ઘેર પણ હજારો બ્રાહ્મણો, સાધુ, તીર્થવાસી બધાએ નિત્ય જમતા અને જે માગે તે પોતે દક્ષિણા આપતા. અને આની અંદર એવું લખ્યું છે કે 12 મહિનામાં 5 થી 7 લાખ રૂપિયા એ દાન પુણ્યમાં એ વખતે વાપરતા. શરીરે પણ અતિ તેજસ્વી, પરમ દયાળુ, જેને તમામ વડોદરા વાસીઓ ગણપતિ મહારાજ કહીને
બોલાવતા, ગણપતિ તરીકે ઓળખતા. આખો દિવસ કેટલાય વિદ્વાન બ્રાહ્મણો, સાધુ પુરુષો, સંતો એનાથી વીંટાયેલા રહી સંધ્યા પૂજા અખંડ હાથમાં જપમાળા રાખતા અને ગણપતિજીનો જપ કરતા. આવા પોતે દેવ સમાન હતા. પણ પ્રારબ્ધ યોગે એમને બ્રહ્મ રાક્ષસ વળગેલો, ગોપાળરાવને. અને આ બ્રહ્મ રાક્ષસ અતિ શ્રીમંત હતા, એટલે સારા સારા ભોજનો જમતા હોય તો બ્રહ્મ રાક્ષસ એના શરીરમાંથી લોહી ચૂસી જાય, કાંઈ બોલે નહીં, એમને એમ ધૂંધવાયા કરે. અને સમય જતાં એવી પરિસ્થિતિ આવી કે 1.5 પાસેર જેટલું અન્ન માંડ જમી શકે, અને એ જમે ને તોય પેટ સુધી ન પહોંચે, અહીંયા છાતીએ ચોટેલું રહે. હવે આવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ ને ઊંઘ તો બિલકુલ આવે નહીં, અને શરીર ઉપર ને માથા ઉપર તો જાણે કોઈએ 2-4 મણ ભાર મૂક્યો હોય ને એવું હજડ રહેતું. બોલો, આટલી સંપત્તિ, આવા દાનવીર, આપણને જરીક કાંઈક થાય તો આપણે કહીએ ભગવાન આપણી સામું કેમ નહીં જોતા હોય? બોલો, છે આવું કંઈ? કેવા શ્રદ્ધાવાળા! અને એને બ્રહ્મ રાક્ષસ વળગ્યો. ઘણા ઉપાય કર્યા, કેટલાય મંદિરોમાં, તીર્થોમાં મોટા મોટા વિદ્વાનોની આગળ અનુષ્ઠાન કરાવ્યા. શ્રીમદ ભાગવત, ભગવદ્ ગીતા વગેરે જે મોક્ષ ગ્રંથો એના કેટલાય પારાયણો કરાવ્યા. વિષ્ણુયાગ, મહારુદ્ર, અતિરુદ્ર કરાવ્યા. હજારો આ નિમિત્તે ગાયોના દાન કર્યા, કેટલાય સુવર્ણના દાન આપ્યા. અને જેટલા વડોદરામાં હનુમાનજીના મંદિર હતા ત્યાં તેલનો સતત અભિષેક કરાવતા, અને હનુમાનજીના મંત્રનો જપ કરાવે. નારાયણ કવચ, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ વગેરેના હજારો પાઠ બ્રાહ્મણોની પાસે કરાવ્યા. અને કેટલાય સગા સંબંધી હોય, કોઈ ઓળખાણવાળા હોય, એ બધા અઠ્ઠીલાઈ કરી અને કોઈ ભુવા, જાગરિયા, પીર, ફકીર, દોરા, ચિઠ્ઠી, ધાગા આવું બધું કરાવે. તો એનું માન રાખતા, પોતાને ગણપતિ સિવાય બીજે કાંઈ વિશ્વાસ નહોતો. આવી રીતે 8 વર્ષ સુધીમાં 25 લાખ રૂપિયા બ્રહ્મ રાક્ષસને કાઢવા માટે એણે વાપર્યા. પણ છતાંય શરીરમાંથી બ્રહ્મ રાક્ષસ ન ગયો. એવી ને એવી દિવસે દિવસે પીડા રહ્યા કરે. હવે એક દિવસ હરિભક્ત શિરોમણી જાદવરાયભાઈ કરીને નાગર હતા, ખૂબ સારા સત્સંગી. એમણે રાવ સાહેબને એવું કીધું કે સાહેબ, તમે મહેનત તો બહુ કરી છે, તો થોડી વધારે તમને જો વિશ્વાસ બેસે તો અમારા ગુરુદેવ ગોપાળાનંદ સ્વામી ભગવાન જેવા સાધુ છે, જો એ કંઈક કૃપા દ્રષ્ટિ કરે તો કદાચ સારું થાય. એટલે તરત જ રાવ સાહેબ કહે છે કે તો જલ્દી કરો, મને ગોપાળાનંદ સ્વામી ઉપર વિશ્વાસ છે, મેં નામ બહુ સાંભળ્યું છે, શહેરમાં બહુ પરચાઓ પૂરે, પણ હું તો ગણપતિ સિવાય બીજા કોઈને માનતો નહીં, અને કોઈએ મને એવી સલાહ આપી પણ નથી. તો જો સ્વામી કૃપા કરે, કારણ કે એ તો પરમેશ્વર જેવા સાધુ, મને વિશ્વાસ છે કે મારી સામે નજર કરે અને મારું દુઃખ જતું રહે. પણ મોટા પુરુષને મારી જેવા સામાન્ય માણસની તો શું પરવા હોય, કારણ કે દ્રવ્ય વગેરે હું બધાને દાન આપું એ તો બધું એને આરામ છે, એટલે મારા ઉપર જો કૃપા કરે તો બહુ સારું. ત્યારે જાદવરાય કહે છે કે તમે ચિંતા કરશો નહીં, સ્વામી તો ઈશ્વર મૂર્તિ છે, નિરપેક્ષ છે, એને તો રાજા અને રંક બેય સમાન છે. ધનને તો જે ધૂળ જેવું જાણે, વળી મહાદયાળુ, કોઈ પણ જીવ દુઃખી હોય એના દુઃખ મટાડવા માટે તત્પર હોય. તો હું તમારા વતી સ્વામીને પ્રાર્થના કરું. રાવ સાહેબ કહે છે તો અત્યારે ને અત્યારે જાઓ, જો એની આજ્ઞા હોય તો હું એમના દર્શન કરવા આવું, અને કૃપા કરીને મને પાવન કરવા જો મારે ઘેર પધારે તોય મને કાંઈ વાંધો નથી, માટે તમે પૂછીને કહો તો હું મેના પાલખી વગેરે મોકલું. હવે બીજા દિવસે સ્વામી પાસે જાદવરાય મંદિરે ગયા. સ્વામીને બધી વાત કરી કે સ્વામી માણસ બહુ સારો, અતિ દાનવીર, પણ છતાંય બ્રહ્મ રાક્ષસ વળગ્યો છે અને એનાથી જમાતું નથી ને એટલો બધો હેરાન થાય, બહુ મહેનત કરી, સ્વામી તમે કંઈ કૃપા કરો તો સારું. અને દયાળુ એવા સ્વામીએ તરત જ પોતાનો રૂમાલ ખોળામાં હતો એને માથે વીંટીને એકદમ ઊભા થઈ ગયા. પાછળ બોચીએ 2 છેડા લટકતા મૂક્યા. સ્વામીને રૂમાલ બાંધવાની આ ટેવ છે. સ્વામી તો તરત જ ચાલો એમ કહીને ઊભા થયા. સંતો હરિભક્તો ચાલતા થયા, અને ઘણા માણસોથી વીંટાયેલા એવા રાવ સાહેબને જવા માટે ગણપતિજીનું જે મંદિર છે એની બાજુમાં જ રાવ સાહેબની હવેલી છે. પહેલાં સ્વામી સીધા ગણપતિ મંદિરે ગયા, ત્યાં શ્રીફળ સાકરનો પડો ગણપતિજીને મૂકી નમસ્કાર કરી અને પછી રાવ સાહેબની પાસે ગયા. હવે રાવ સાહેબ ગણપતિ મંદિરે આવીને ઉભેલા, પણ સ્વામીએ જ્યાં ગણપતિને
સાકરનો પડો ને શ્રીફળ મૂક્યા. સવારે પૂજારીએ પૂજા કરી હશે તે ગણપતિ દાદાની સૂંઢમાં એક કમળ ખોસેલું, કમળનું ફૂલ. સ્વામી જ્યાં નીચે નમી અને સાકરનો પડો ને શ્રીફળ મૂકીને જ્યાં પગે લાગે ત્યાં ગણપતિએ સૂંઢ લાંબી કરી અને જે પેલું કમળ હતું એ ગોપાળાનંદ સ્વામીને આપ્યું. રાવ સાહેબે આ દૂરથી જોયું અને બીજા જે હતા એ બધાએ પણ જોયું. એટલે સ્વામીએ હસતા હસતા ગણપતિજીને નમસ્કાર કર્યા. બધાને તો બહુ આશ્ચર્ય થયું. મંદિરના વિશાળ મંડપમાં ઊંચા આસન ઉપર ગાદી તકિયા વગેરે તૈયાર કરેલું, એમાં સ્વામીને બેસાડ્યા. રાવ સાહેબે આવીને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા. સંતો હરિભક્તો બધા ઘટે ત્યાં બેઠા, બધા એને પગે લાગ્યા અને હાથ જોડીને સામે બેઠા. સ્વામી કહે છે કે તમને જે દુઃખ છે એને ટાળવા તમે મહેનત બહુ કરી નહીં? ત્યારે રાવ સાહેબ કહે છે કે હા સ્વામી, લાખો રૂપિયા ખર્ચ્યા પણ દુઃખ મને કાંઈ મટ્યું નહીં. સ્વામી હસતા હસતા કહે છે કે વ્યાસ ભગવાનને જ્યારે અશાંતિ થઈ ત્યારે એમને એમ થતું કે આટલા બધાએ મેં પુરાણો લખ્યા, 17 પુરાણો, મહાભારત વગેરેની રચના કરી, તોય પણ મને શાંતિ થઈ નહીં. ત્યારે નારદજીના કહેવાથી એણે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના લીલા ચરિત્ર રૂપ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણની સંહિતા જ્યારે બનાવી ત્યારે એને શાંતિ થઈ. એમ તમે બીજું ઘણું બધું કર્યું, પણ હવે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન એના શરણાગત તમે થાવ. હું એનો સાધુ છું, માટે હું કહું એમ તમે કરો એટલે તમારું તમામ દુઃખ મટી જશે અને અંતે તમે ભગવત ધામને પામશો. રાવ સાહેબ બે હાથ જોડી સ્વામીના ચરણમાં મસ્તક મૂક્યું. આંખમાંથી માંડ્યા આંસુડા પડવા. 8 વર્ષથી જે સતત પીડાય છે. સ્વામીને કહે છે કે હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનને શરણે છું, તમારા દાસનો પણ દાસ છું, માટે મારા ઉપર કૃપા કરો. એટલે સ્વામીએ તરત જ રામનાથ શાસ્ત્રી અને કૃષ્ણનાથ શાસ્ત્રી એ બે ભાઈઓ હતા એની સામે જોઈ અને આ રાવ સાહેબને કહે છે કે જો આ બે ભાઈઓ ખૂબ સારા સત્સંગી છે. એના પિતા લક્ષ્મીનાથ ભટ્ટ, એના કાકા દીનાનાથ ભટ્ટ એ પણ બહુ વિદ્વાન શાસ્ત્રી હતા અને જેને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ને રામાનંદ સ્વામી પોતાની પાસે રખાવીને અખંડ કથા વાર્તા કરાવતા. તો આ બંને એના દીકરા છે, આને તમે ઋષિ સમાન સમજો. આ બ્રાહ્મણને મુખ્ય કરી બીજા સત્સંગી બ્રાહ્મણો 250 છે. તો આ બધાને લક્ષ્મીનારાયણ દેવની સન્મુખ તમે અનુષ્ઠાનમાં બેહાડીને મહાવિષ્ણુ યાગ કરાવો. બોલો, સ્વામીએ સીધો નથી કાઢ્યો. પછી આપણને એમ થાય કે સાળંગપુર ગયા તોય નીકળ્યું નહીં, પણ આ કેટલું કઠણ છે તમે વિચારો. સ્વામી સામે બેઠા છે તોય, નહીતર સ્વામીમાં એવી તાકાત હતી કે પોતાનો જે ખેસ હોય ને એ ખેસના છેડાને આમ ખાલી વળ ચડાવે ને ત્યાં તો પેલો મંડે બળવા. પણ સ્વામી એવું નથી કર્યું. સ્વામી કહે છે કે 250 બ્રાહ્મણોને મંદિરના ચોકમાં મોટો વિષ્ણુયાગ કરાવીને એને પાઠ કરવા અનુષ્ઠાનમાં તમે બેસાડો. વેદ મંત્ર સહિત સર્વમંગલ અને જનમંગલની 1.25 લાખ આહુતિ જ્યારે અપાય, 1 મહિના સુધી આ અનુષ્ઠાન, રોજની 1.25 લાખ આહુતિ, 1 મહિના સુધી આહુતિ આપવાની, 250 બ્રાહ્મણોને બેસવાનું. રાવ સાહેબ કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, ગમે તેટલો ખર્ચો થાય મને કોઈ ચિંતા નથી. તરત જ પોતાના કારભારી જે પુંડરીનાથ નામે હતા એને કહ્યું કે જે કાંઈ જોઈએ એ કોઠારમાંથી લાવીને યજ્ઞનું કામ ચાલુ કરાવો. પછી સ્વામીની પૂજા કરી નમસ્કાર કર્યા. મેનામાં બેસાડીને મંદિરમાં સભા સહિત સ્વામીને વળાવ્યા. બીજે દિવસે સામાનના ગાડાઓ ભરીને મંદિરમાં આવવા માંડ્યા. હજારો માણસોને કામે વળગાડ્યા અને ચોથે દિવસે બધી તૈયારી થઈ. દેવ સન્મુખ મંડપ, ચંદની, સિંહાસન, કુંડ વગેરે બધું તૈયાર થયું. 250 બ્રાહ્મણોને કાંડા બાંધીને એના વરુણીમાં વરાવ્યા. અને નિત્ય રાવ સાહેબ ત્યાંથી પોતાનો જે પુંડરીનાથ ને બીજા જે માણસો એને 4-5 વખત મંદિરમાં મોકલતા ને જે સામાન જોઈએ એ બધું ત્યાં મોકલાવતા અને 500 માણસોની નવી ભારે રસોઈઓ નિત્ય કરાવતા. 250 બ્રાહ્મણો અને 250 બીજા સંતો હોય, બીજા હરિભક્તો હોય, સેવા કરવાવાળા હોય. 1 મહિના સુધી રોજ 500 માણસની રસોઈ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવને પાકો થાળ, આવી રીતે કરાવ્યું. અને પહેલે દિવસે તમામ બ્રાહ્મણોને પાઘડીઓ, શેલા, ધોતિયા, 5 વસ્ત્ર, પિતાંબર, આસન, ગૌમુખી, લોટા, પૂજાના વાસણ અને એની સાથે 150 રૂપિયા દક્ષિણા બધાને આપી અને યજ્ઞ ચાલતો કર્યો. કેટલાય બ્રાહ્મણો જુદા જુદા પાઠ કરે છે ને કેટલાય મણ ઘી ઓમાયું. અનેક પ્રકારના પાયસની આહુતિઓ અપાવવા માંડી. પુરુષ સૂક્ત, મહામંત્ર, સહસ્ત્રનામ વગેરેના જપ કરીને હોમ થાય છે ને સ્વાહા સ્વાહા શબ્દો માંડ્યા થાવા.
પછી જે પ્રસાદીનું ચરણામૃત હોય, ભગવાનના અભિષેક વગેરે થતો હોય, એ જે ચરણામૃત એનો એક પાત્ર ભરી અને કાયમ આ રાવ સાહેબની હવેલીએ મોકલવામાં આવે. અને પવિત્ર બ્રાહ્મણો એ ચરણામૃતની અંદર દાબડો બોળીને રાવ સાહેબના શરીર ઉપર રોજ છાંટે. આખી વાટકી જળ એને માથે મંત્રો જનમંગલ વગેરે બોલી અને છાંટી દે. રોજ સાંજે આ રીતે વિધિ કરવામાં આવ્યો, શરીરનું માર્જન કરવામાં આવ્યું. 1 મહિનો થયો. પૂર્ણાહુતિનો દિવસ આવ્યો તે દિવસે બહુ જબરો સમારંભ ગોઠવવામાં આવ્યો. તમામ બ્રાહ્મણોની આખા વડોદરા શહેરની 84 કરાવી. તમામ સત્સંગીઓને ધુમાડાબંધ જમવા માટે તેડ્યા. પછી સ્વામી સભા મંડપમાં ઊભા રહે ને યથાવિધિ બીડું અમી અને પોતે પૂર્ણાહુતિ કરી સ્વામી ગાદી તકીએ બેઠા. એ વખતે સરકાર જે ગણપતરાવ એ ગાદી ઉપર આવી ગયેલા, તો એમને પણ રાવ સાહેબે બોલાવેલા, એને રાજ રીતે ત્યાં બેસાડ્યા. ઠાકોરજીની પૂજાનું સાહિત્ય મંગાવેલું, તો એનાથી ભગવાનને વસ્ત્ર અલંકાર વગેરે અપાવી અને ભગવાનની પૂજા કરી. તમામ વરુણીના બ્રાહ્મણોની પૂજા કરી. પછી રામનાથને કૃષ્ણનાથ શાસ્ત્રી જે બેને આચાર્ય પદે રાખેલા, તો એની પણ ખૂબ ભારે ભારે વસ્ત્ર અલંકારોથી પૂજા કરી. અને બધાય બ્રાહ્મણોને કોઈને 2 કોઈને 4 એવી રીતે દક્ષિણા આપી. તમામ સ્ત્રીઓને નાના બાળકો સહિત બ્રાહ્મણો આવેલા એ બધાને પણ રૂપિયો દક્ષિણા આપવામાં આવી. આવી રીતે બહુ જબરજસ્ત વિષ્ણુયાગ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચોકમાં કર્યો. પછી ભગવાનના જે પૂજાના વસ્ત્રો વગેરે હતું એનાથી વિજયાનંદ બ્રહ્મચારી એ વખતે લક્ષ્મીનારાયણ દેવની સેવા કરતા હતા. એટલે બ્રહ્મચારીએ ભગવાનની મૂર્તિઓની પૂજા કરીને ઘરેણા ધારણ કરાવ્યા. પછી 1000 રૂપિયા રાણી સિક્કા એને થાળમાં ભરી અને ભગવાન આગળ જ્યારે રાવ સાહેબે ભેટ મૂકી અને જ્યાં ઉંબરા ઉપર મસ્તક ઝુકાવ્યું, અને એ જ વખતે નારાયણ ભગવાનની મૂર્તિએ પોતાના ઉપરના 2 હાથ હતા એનાથી હાર પોતાની ડોકમાંથી કાઢી અને રાવ સાહેબની ડોકમાં પહેરાવ્યો. આમાં હાર ફેંક્યો એટલે એની ડોકમાં આવીને હાર પડ્યો. અને પછી તરત જ સિંહાસનના પગથિયા ઉપર જે નૈવેદ્યનો થાળ મૂકેલો, તો એ થાળ લાંબો હાથ કરીને નારાયણ ભગવાનને લઈ લીધો. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીને કીધું કે આ પ્રસાદી રાવ સાહેબને આપો. એટલે સ્વામીએ રાજી થઈ અને પ્રસાદી આપીને કીધું કે મારા જે પ્રસાદ આપ્યો છે, આ ચમત્કાર જોયો ત્યારે બધી સભા અને રાવ સાહેબને અતિ આશ્ચર્ય થયું કે ઘણાય મંદિરોમાં મેં મૂર્તિઓ જોઈ, પણ આવી બોલતી ચાલતી મૂર્તિઓ તો મેં ક્યાંય જોઈ નથી. પછી રાવ સાહેબે ઊભા થઈને ગોપાળાનંદ સ્વામીનું પૂજન કર્યું. લલાટમાં કેસરચંદનની અર્ચા કરીને કંકુનો ચાંદલો કર્યો અને સુગંધી પુષ્પના મોટા 2 હાર કંઠમાં પહેરાવ્યા. પછી એક મોટો સફેદ શાલ જોટો પુંડરીનાથ હાથમાં લઈને સ્વામીને ઓડાડવા ઊભેલા, એ આપ્યો અને ગળી ઉકેલી. એટલે એની જે પેલી ગળ્યો હશે એ ખોલી સ્વામીને જ્યાં ઓડાડવા જાય ત્યાં તો સ્વામી એકદમ ભાગ્યા. કોઈ જાણે તલવારનો ઝાટકો મારવા આવે ને માણસ પાછો હટી જાય એમ ગોપાળાનંદ સ્વામી એકદમ પાછા હટી ગયા. એટલે રાવ સાહેબ એકદમ ઢીલા પડી ગયા. ગદગદ કંઠે સ્તુતિ કરીને કહે છે કે મારો કાંઈ અપરાધ, તમારી પાસે તો હું સાવ ગરીબ અને રાંક છું અને એક શાલ તમને અર્પણ કરું છું, છતાંય તમે કેમ સ્વીકારતા નથી? આ સફેદ છે એને ભગવી કરાવી અને સ્વામી તમે કાયમને માટે ઓઢજો. ત્યારે સ્વામી કહે છે કે રાવ સાહેબ તમારો કાંઈ વાંક નથી, તમે તો બહુ મોટા પુણ્યેશ્વરી ધર્મનિષ્ઠ છો, સંતો પ્રત્યે તમને શુદ્ધ ભાવ છે, પણ રાવ સાહેબ અમારા ઈષ્ટદેવની આજ્ઞા નથી, અમારે આવો ભારે શાલ જોટો ક્યારેય પણ ઓઢાય નહીં. હવે એવું કહેવાય છે કે એ વખતે શાલ 800 રૂપિયાની રાવ સાહેબે સ્પેશિયલ મુંબઈથી મગાવેલી. એ વખતે 800 રૂપિયાની. તમે વિચારો કે અત્યારે એની કિંમત શું થાય. સોનાના એની અંદર 4 બાજુ તાર નાખેલા. અત્યારે આપણે 800 રૂપિયાવાળી નથી ઓઢતા. તો આવો શાલ જોટો સ્વામી કહે છે કે તમારો ભાવ સાચો, પણ અમને એવી આજ્ઞા છે કે અમારે 11 વસ્ત્રથી વધારે વસ્ત્ર રાખવું નહીં, કિંમતી વસ્ત્ર પણ અમારાથી ન રખાય, માટે ત્યાગી થઈ અને આવું જે રાખે એને તો ચાંદ્રાયણાદિક પ્રાયશ્ચિત કરવા પડે, એવા અમારા ઈષ્ટદેવની આજ્ઞા ને એવા એમના નિયમો છે. ત્યારે રાવ સાહેબ કહે છે પણ તમે તો ઈશ્વર મૂર્તિ છો, તમને કાંઈ બાદ અડે નહીં, અને તમારા નિમિત્તે અમે લાવ્યા છીએ, તો હવે અમારે આને ઘરમાંય રખાય નહીં. સ્વામી કે અમારે તો લેવાથી ભગવાનની બાંધેલી મર્યાદા તૂટે, માટે તમે અમારા માટે જો લાવ્યા હો તો બ્રાહ્મણોને ઓડાડી દો. રાવ સાહેબ કે અરે બ્રાહ્મણોને તો ઘણા શાલ જોટા ઓડાડ્યા, પણ આ તો તમારા માટે સ્પેશિયલ લાવ્યો છું.
માટે આ તો તમને જ ઓઢાડીશ. ત્યારે રામનાથ શાસ્ત્રી કહે છે કે રાવ સાહેબ તમારો ભાવ સાચો, પણ સ્વામી આવો ભારે શાલ જોટો નહીં ઓઢે. સ્વામીના જેવા જ મોટા, સર્વે બ્રાહ્મણોને પૂજ્ય અને આવા ભારે વસ્ત્ર જે ઓઢી શકે શ્રી હરિને ઠેકાણે રઘુવીરજી મહારાજની અત્યારે મહારાજે સ્થાપના કરી છે. તો એને તમે આ શાલ જોટો ઓઢાડો એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીને ઓઢાડ્યા બરોબર શાંતિ થશે. રાવ સાહેબ કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, મારે વડતાલ જવાનો ક્યારે મેળ પડે, માટે તમે જ્યારે વડતાલ જાઓ ત્યારે આ શાલ જોટો તમે રઘુવીરજી મહારાજને ઓઢાડજો. એમ કહીને ગળી વાળીને રામનાથ શાસ્ત્રીને પાછો આપી દીધો. પછી એવું કહેવાય છે કે બધું પૂરું થયું ત્યારે રામનાથ શાસ્ત્રી વડતાલ ગયેલા, રઘુવીરજી મહારાજને આ શાલ જોટો ઓઢાડેલો, પણ એવું સરસ એનું કપડું ઘણા વર્ષ સુધી રઘુવીરજી મહારાજે ઓઢ્યો. ત્યાર પછી ભગત પ્રસાદજી મહારાજે પણ ઘણા વર્ષ ઓઢ્યો. ત્યાર પછી વિહારીલાલજી મહારાજે ઓઢ્યો અને અદ્યપી પર્યંત ત્યાં હાજર એ શાલ જોટો છે. હવે એની તપાસ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે, કારણ કે ત્યાં તો પ્રસાદીના વસ્ત્રોનું કોઈ માપ નથી. તો આવી રીતે સ્વામીને જગન્નાથથી પછી ચાદર ઓઢાડી અને સ્વામીનું સન્માન કર્યું. રાવ સાહેબે તમામ સંતો વગેરેની પૂજા કરી અને સ્વામીને કહે છે કે હવે મને કંઈક બીજી સેવા હોય તો બતાવો. સ્વામી કહે છે કે હવે બીજી સેવા તો આ બે શાસ્ત્રી છે ને એ મૂળ આમોદ ગામના છે. એના પિતા અને કાકા ભગવાનની સાથે રહેતા અને બધે કથા વાર્તાઓ કરે ને હરિભક્તો બધું દેતા, એટલે એની આજીવિકા હાલતી. પણ આ મહારાજ અંતર્ધ્યાન થયા પછી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ ને રઘુવીરજી મહારાજ આ તો બધા મોટા પરિવારવાળા, અયોધ્યામાં એના મોટા પરિવારો હોય ને એ વખતે અત્યારે જેટલી આવક પણ નહોતી, એટલે આ બંનેને અત્યારે થોડું આવકમાં કેવડાવે છે. માટે તમે જો એનું ધ્યાન રાખો તો અમારી પાસે રહી અને ગ્રંથો વગેરે ટીકાઓ ગીતા ભાષ્ય વગેરે લખવાનું હોય તો એ અહીંયા લખશે અને અમારી સેવામાં સંપ્રદાયની સેવામાં રહેશે. તો તમે એને આજથી તમારા ઘરના જ બ્રાહ્મણો છે એમ માનીને સંભાવના કરજો. રાવ સાહેબ કહે છે કે હું બેયને દર વર્ષે 500 રૂપિયાનું વર્ષાસન જીવન પર્યંત એને બાંધી આપું છું. એમ કહીને 2 લેખ કરાવ્યા પુંડરીનાથની આગળ. પછી બેયને એક જે લેખ જ્યાં આપવા ગયા ત્યાં બ્રાહ્મણો કહે છે કે અમારે આ 500 રૂપિયા 12 મહિને કાંઈ જોઈ નહીં, અમારે 200 રૂપિયા બહુ થઈ જાય. તો કે અરે રોજ મેવા મીઠાઈ મિષ્ટાન બનાવીને જમજો ને, ભલે રહ્યા 500 રૂપિયા. બ્રાહ્મણો કે અમારા સાધુ કોઈ દી જમતા નથી, એ બધાય દાળ રોટલા જમે અને અમારે રોજ મિષ્ટાન જમવું એ અમને યોગ્ય લાગતું નથી, માટે આટલા બધા પૈસા અમારે નથી જોતા. રાવ સાહેબ તો આશ્ચર્ય પામી ગયા કે આવો સંતોષી બ્રાહ્મણ મેં પહેલી વખત જોયો. નહીતર જેટલા આપો એટલા સાધુન બાવા અને એક જ ધંધો, જેટલું આપો એટલું લઈ લેવું. પણ આણે લીધું નહીં એટલે બહુ પ્રસન્ન થયા અને પછી 200 રૂપિયા લીધા. પછી રાવ સાહેબે લક્ષ્મીનારાયણ દેવને નિરંતર 12 મહિના મિષ્ટાનનો થાળ થાય એવું જે વર્ષાસન એ શિનોર મોલ ખાતે કરાવી દીધું કે તમારા સાધુ હું કામ દાળ રોટલા જમે, અમે બધા હરિભક્તો શ્રીમંત બેઠા છીએ. તો લક્ષ્મીનારાયણ દેવને 12 મહિના 365 દિવસની આજીવન રસોઈ પાકી હું બંધાવીને જાઉં છું. આવું જ્યારે કહ્યું ત્યારે સ્વામી કહે છે કે તમારો ભાવ સાચો, પણ અમારે રોજ લાડવા ખવાય. તમે દેનારા સાચા, દેનારા દે તો લેનારાએ વિચાર કરવો પડે. માટે અમે તો માધુકરી ભિક્ષાવૃત્તિ કરી અને નિર્વાહ કરીએ એ જ બરોબર છે. બીજા હરિભક્તોને લાભ મળે, એનું અન્નજળ સાધુના પેટમાં જાય તો એને પણ કંઈક એનું રૂડું થાય. માટે તમારી એકની રસોઈ રખાય નહીં, બધાને વારા પરથી આપવા દો. બહુ આગ્રહ કરીને સ્વામીએ ના પાડી. પછી છેવટે દર 12ની રાવ સાહેબની રસોઈ કાયમ આજીવન ચાલુ રહે એવી રીતની વ્યવસ્થા એમણે કરી દીધી. પછી સ્વામી કહે છે કે રાવ સાહેબ તમારા શરીરમાં 1 મહિનો થયો આ બ્રહ્મ રાક્ષસ જે અંદર પ્રવેશેલો છે, પણ આ અનુષ્ઠાનને માર્જન થાય છે એટલે બહુ દુબળો પડી ગયો છે. પહેલાં બધું ચૂસીને જબરો થઈ ગયો તો, પણ હમણાં નથી મેળ પડતો કંઈ ચૂસવાનો. જો ને તમારું કેવું મહિનામાં શરીર સારું થઈ ગયું, આનું મહિનામાં સારું થઈ ગયું છે. અને બ્રહ્મ રાક્ષસ દુબળો પડી ગયો એટલે એકદમ મૌન ગુપ્તપણે દબાઈને તમારી અંદર જ બેઠો છે, પણ એ બહાર આવતો નથી. તો આજ આપણે એને વિદાય કરશું ને, ત્યારે રાવ સાહેબ કે વિદાય કરવા માટે તો આ બધી વાત છે. અને સભા વચ્ચે રાવ સાહેબને સ્વામીએ સામે નીચે બેસાડ્યા. સામું જોઈ પોતે ઓઢેલા ખેસને વળ
ચડાવ્યો અને જ્યાં વળ ચડ્યો ત્યાં તો માંડો ચીસા ચીસ કરવા બળી ગયો રાડો પાડે છે. સ્વામી કહે છે કે તું છો કોણ અને આવા ધર્મનિષ્ઠ ભગવાન જેવા પુણ્યશાળી પવિત્ર બ્રાહ્મણને વળગ્યો છે અને આવી તારી ગતિ કેમ થઈ? જે હોય તે કે. પહેલો કહે છે કે મહારાજ, હું વડનગરનો પ્રમોદરાય નામનો બ્રાહ્મણ હતો અને મોહમ્મદ મિયા બાદશાહનો કારભારી હતો અને એનો વિશ્વાસુ હતો. એણે પોતાના અસંખ્ય નાણાંનો ખજાનો સાચવવા માટે મને આપેલો. મારી આગળ ખૂબ એ દાન પુણ્ય વગેરે કરાવતા અને એની પાસેથી કરોડો રૂપિયાનો ખજાનો મેં છાની રીતે ચોરીને મારો જુદો ભેગો કર્યો. રાજાને એમ કે ભાઈ પુણ્યના કામમાં 5 લાખ વાપરજો, તો આ 2 વાપરીને 3 લઈ લે, તો એ રાજા તો કઈ જોવા બેઠો હોય નહીં. આવી રીતે ખજાનો મેં ભેગો કર્યો. સ્વામી કે બધો નાખ્યો ક્યાં? તો પૃથ્વીમાં દાટ્યો બધો. અને એ જે પૃથ્વીમાં દાટ્યો પછી કાળ આવે એ તો કોઈને મૂકતો નથી ને કોઈની સાથે કાંઈ જાતું નથી. એ ન્યાયે બધું જ મારું અહીંયા ને અહીંયા પડ્યું રહ્યું. આગળ ઉપર જાતા આ રાવ સાહેબના પિતા મહેરાળ ભાવ હતા, તો એમણે આ જગ્યા વેચાતી લીધી અને વેચાતી લઈ અને એણે પાણીની વ્યવસ્થા માટે મકાન હવેલીઓ પછી કરી. પહેલાં કૂવો ગળાયો અને જ્યાં કૂવો ગળાયો ત્યાં એ ખજાનો બધો નીકળો ને કરોડો રૂપિયા મૂકેલા. સરકારે એમના નામે દસ્તાવેજ કરી દીધેલો, કીધેલું જે કાંઈ નીકળે એ બધું તમારું, મારે કાંઈ જોતું નથી. અને ખૂબ પૈસા નીકળ્યા એટલે એણે 4 મોટી હવેલીઓ બંધાવી. પછી તો એ દ્રવ્યના માલિક એ થઈ ગયા. પડખે એક બીજું ભોંયરું છે, એની અંદર ઘણું સોનું રૂપું રાજ ખજાનામાંથી ચોરીને મેં ભેગું કર્યું, જેને આ રાવ સાહેબને ખબર છે, પણ એનાથી ત્યાં જવાતું નથી. સ્વામી કે કેમ? તો કે ત્યાં મારો એક ભાણેજ છે, એને મેં ખજાનાનો કોઠારી કર્યો છે. એ મુવા પછી 7 ફણાવાળો મોટો નાગ થઈને ત્યાં રહ્યો છે. બોલો, આ કોઠારી આવા અને માલિક આવા. એટલે રાવ સાહેબ ગમે ત્યારે ત્યાં જાય તો ફૂફાડા મારે, એટલે કોઈનાથી જવાતું નથી. અને આ દ્રવ્ય સ્વામી કહે છે કે રાવ સાહેબ બધું ધર્મમાં પુણ્યમાં જ વાપરે, તો તું શું કામ એને નડે છો? તારે એ રૂપિયા આવે કઈ કામના છે? એ કહે છે કે પુણ્યમાં વાપરે છે એટલે હું બહુ રાજી છું. એણે મને કાઢવાના ઘણા ઉપાય કર્યા, પણ સ્વામી મારે જાવું નથી. કેમ? તો કે મારે તો મોક્ષ જોતો છે અને એ તો મને કાઢી મૂકે છે, તો પાછી મારી અધોગતિ થાય. લાખો રૂપિયા ખર્ચાવીને કેટલા અનુષ્ઠાન કર્યા, પણ મારો મોક્ષ કરે એવો કોઈ મળ્યો નથી, એટલે હું ગયો નથી. આજ મોક્ષના દાતા પરમેશ્વર જેવા હું તમને જોઉં છું, માટે કૃપા કરીને મારો મોક્ષ કરો. હું તમારે શરણે છું અને મારો પેલો ભાણેજ જે સર્પ થયો છે ને એને ભેગો છૂટો કરો, તો મામા ભાણેજનો મોક્ષ થાય. અમે તમારા શરણાગત છીએ. અને પછી જે આ દ્રવ્ય છે એ બધું જ દેવ સાધુ બ્રાહ્મણ એને અર્થે રાવ સાહેબની પાસે સદાવ્રતની અંદર વપરાવી નાખો. સ્વામી બહુ પ્રસન્ન થયા. બ્રહ્મ રાક્ષસનો અને પેલા નાગનો બેયનો મોક્ષ કરવાનું નક્કી કર્યું. તરત જ સ્વામીએ જે સંકલ્પ કર્યો ને બ્રહ્મ રાક્ષસ હુંકારા માંડ્યો કરવા અને માંડ્યો ધૂંધવાવા. અને સ્વામીના કહેવાથી, સ્વામીની ઈચ્છાથી સ્વામિનારાયણ એમ બોલતો રાવ સાહેબના મોઢામાંથી ધુમાડાના ગોટા રૂપે નીકળ્યો. મોઢું ફાટી ગયું, અંદરથી ધુમાડાના ગોટા નીકળ્યા અને મંદિરના ચોકમાં ઊંચે આકાશમાં 3 આંટા ફર્યા. અને એ જે ધુમાડો મટીને તેજનો સમૂહ દેખાયો અને એમાં સિદ્ધ દેહવાળો આકાશ માર્ગે ઉત્તર દિશા ભણી જતો આ જે બ્રહ્મરાક્ષસ એને બધાએ જોયો. સ્વામીએ કીધેલું કે તારે હજુ વાસના બહુ છે રૂપિયાની, એટલે તને સીધું ધામ તો નહીં મળે, સીધો મોક્ષ નહીં થાય. ત્યારે બદ્રિકાશ્રમમાં એ હિમાલયની કડકડતી ટાઈડમાં એ બરફવાળી કંદરાઓમાં બેસીને તારે સાધના કરવી પડશે, વાસનાને બાળવી પડશે. જોવો બહુ ભયંકર છે વાસના. આપણને એમ થાય કે મરશું એટલે પડ્યું જ રહેવાનું છે, હું વાસના રે? મરો ત્યારે ઓલું તો અહીંયા ને અહીંયા પડ્યું રહે, એને તો લોકો વાપરી નાખે, પણ અંદર ભર્યું હોય ને ત્યાં ભેગી વાસના આવે. એટલે આને બદ્રિકાશ્રમની અંદર મોકલ્યો અને જ્યાં શરીરમાંથી નીકળ્યો ત્યાં રાવ સાહેબ બેભાન થઈને પડી ગયા. થોડી વારે સ્વામીએ ચેતન આવતા જળપાન કરાવ્યું, મોઢામાં પ્રસાદીનું જળ મૂક્યું, બેઠા કર્યા, માથે હાથ મૂકીને કહે છે કે હવે કેમ છે? પાપ તો બધું ગયું, એનો મોક્ષ થઈ ગયો. ત્યારે રાવ સાહેબ કહે છે કે સ્વામી મને એમ થાય છે કે હું જાણે નવે જન્મે આવ્યો અને મારું શરીર એવું મને હળવું ફૂલ જેવું લાગે છે, એવી શાંતિ મને
થઈ ગઈ છે એમ કહીને સ્વામીના ચરણમાં મસ્તક મૂકીને કહે છે, તમે મને જીવતદાન આપ્યું. સ્વામીએ પોતે સ્થાપન કરેલો નીલકંઠ મહાદેવ અત્યારે પણ વાડી મંદિરમાં એ પ્રસાદીના હનુમાનજી, નીલકંઠ મહાદેવ બધાને ગોપાળન સ્વામી પધરાવેલા છે. તો એ નીલકંઠ મહાદેવ છે ને એમને કીધું કે શિવજી, તમારી ડોકમાં ઘરેણું કેમ નથી? શંકર ભગવાન કે હવે તમે નથી પહેરાવ્યું તો નથી. એટલે નીલકંઠ મહાદેવની ડોકમાં નહીં ઘરેણું જોઈ અને એવું કીધું કે આવતીકાલે રાવ સાહેબના ઘેરથી એક ઘરેણું આવી જાય. ત્યાં પેલો હતો ને ભોંયરામાં નાગ, શંકર ભગવાનના ગળામાં સર્પનું ઘરેણું હોય. ગણપતિજીને કીધું તમારા પિતાની ડોકમાં ઘરેણું નથી, સારું લાગતું નથી, માટે કાલ તમે જઈ પાછા ગણપતિને લેવા મોકલ્યો, જેને તેને જવાય ન દે. તમે લઈ આવી અને એને, હે શિવજી, તમે તમારી ડોકમાં રાખજો, એ વાસના વડે શુદ્ર નાગ થયો છે, તમારી સેવા કરવાથી એ દેવનાગ થશે અને કાળે કરીને એનો મોક્ષ થશે. પછી બીજે દિવસે શંકરે ગણપતિજીને મોકલ્યા, એ નાગને ત્યાં લાવવામાં આવ્યો. પછી શંકરની કોટ ફટતો સહેજ વીંટાણો અને વીંટાયા પછી સ્વામી કહે છે કે શંકરની ડેરીમાં કોઈ નહીં કરે, આ જો આમ નામ રહેશે તો, માટે આનું શરીર આપણે છોડાવી નાખીએ. એટલે સ્વામીએ સંકલ્પ કરી અને ત્યાં હરજીભાઈ કરીને એક હરિભક્ત હતા, એને કીધું કે તાંબાનો 7 ફણાવાળો એક નાગ કરાવીને લેતા હો, તૈયાર સર્પ મળતો હશે. એ લાવીને ત્યાં મૂક્યો. સ્વામીએ તરત જ એના પ્રાણ ખેંચી અને આ તાંબાના પેલામાં મૂકી દીધા. ઓલું સર્પનું શરીર પડી ગયું. એનો અંતિમ વિધિ ત્યાં ત્યાં થઈ ગયો. અને એ જે 7 ફણાવાળો તાંબાનો જે નાગ છે એ કરાવીને શંકરની કોટમાં સ્થાપન કરો. આજે પણ એ છે, હજી એ શિવજી ઉપર એ તાંબાનો નાગ છે. પછી ખજાનાનું જે દ્રવ્ય હતું એ રાવ સાહેબે બધા પુણ્યમાં વાપરવા માંડ્યું અને સ્વામી પાસે વર્તમાન ધરાવી ભગવાન સ્વામિનારાયણના ખૂબ સારા સત્સંગી થયા અને જીવ્યા ત્યાં સુધી માથા સાટે સત્સંગનો પક્ષ રાખ્યો. એકાદશી, પૂનમ, અમાસ તમામ ઉત્સવોમાં મહિનામાં બેસી અને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે લક્ષ્મીનારાયણ દેવના મંદિરે કાયમ આવતા. અને અનેક વખત જે પેલા રામનાથ શાસ્ત્રી એને હસ્તક વડતાલની અંદર પણ દેવને રસોઈઓ વગેરે આપેલી અને વડતાલમાં એણે પોતાને ખર્ચે એક વાવ કરાવેલી છે. તો આવી રીતે દેવ, આચાર્ય, સંતો વગેરેની ખૂબ સેવા કરી અને અંતે ગોપાળરાવ ભગવાનના ધામને પામ્યા અને ખૂબ સારા સત્સંગી થયા. તો આવી રીતે મોટા મોટા મણિધરો એને જીતી, એના દુઃખને મટાડી અને ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણના નામનો વડોદરા શહેરની અંદર ડંકો વગાડ્યો છે. આગળના જે ઐશ્વર્ય અને પ્રતાપ એને આપણે બપોર પછી સભામાં લેશું. અત્યારે ભગવાનના મંગલમય નામ સાથે કથન વિરામ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય.